ladies and gentlemen, a very, very good evening to everybody who is present here. ரொம்ப நேரமாக இங்கிலீஷ் பேசி கொஞ்சம் வணக்கம் மக்களே அப்படின்னு சொல்லி ஆகணும். Because I think in the book அப்படின்னு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா it's a lot about us and everybody in this room. Firstly, before even congratulating Ravichandran Ashwin on this wonderful book of his, I would kindly request you all to give the first two rows here a big round of applause, because the story is obviously about Ashwin, but it's about everything that surrounds Ashwin and people who have made Ashwin what he is today. So that's pretty much the essence of this book, right? So when I was just listening to the introductions of this particular book, I was just fascinated by the introduction that was given by Mr. Naved here, who introduced Ashwin as Indian cricketer and author. That was the introduction that was given to him. But I wonder why he missed out on the other few things that he regularly does. In fact, நான் இதுவே கேட்கலான் இருந்தேன். ஆரம்பிக்கும் போது இது யூடியூப்ல எங்க லைவா போறது அஸ்வின் அப்படின்னு கேட்கலான் இருந்தேன். முடிஞ்சா போயிருப்பேன். So I mean, and the other thing was interesting. I mean, I think somebody who just spoke before me said, how does he actually find the time to do everything that is under the sun? And with respect to that, I just had a conversation with Subramaniam Badranath this morning, your captain, at one point in time. So I asked Badri, is there anything that you would want to ask Ashwin this evening? Badri said in as many words, மச்சான் ஒரே ஒரு கேள்வி கேள்றா. என்ன பத்ரி கேட்கணும்? ஒரு இந்தியன் கிரிக்கெட்டராக இருந்துட்டு இவ்வளோ விஷயங்கள் ஒரே சமயத்தில் எப்படிடா அவனால் பண்ண முடியுது அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி. எவ்வளோ விஷயம் அப்படின்னா புக் எழுதுறது கிடையாது. புக் எழுதுறது இஸ் ஒன்லி ஒன் பார்ட் ஆஃப் இட். ஐவ் ஹர்ட் ஸ்டோரிஸ் அபவுட் யூ சிட்டிங் இன் இங்கிலாந்து, அங்கே கேமை முடிச்சுட்டு இங்கே 3rd டிவிஷன் டீமில் அவன் எவ்வளோ அடித்தான், இவன் நாளைக்கு நீங்கள் எந்த பேட்டிங் ஆர்டர் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க, ஏன் அவனை முன்னாடி இறக்கினீங்க, ஏன் அவனை பின்னாடி இறக்கினீங்கிற அளவுக்கு யூவ் காட் தட் பேண்ட்வித் அண்ட் டைம். தட் இஸ் த ஒன்லி கொஸ்டின் தட் பத்ரி வாண்டட் மீ டு ஆஸ்க் யூ ஃபர்ஸ்ட் அப். Look, I think firstly, thanks, Badri. And there's a group on the left, Palani sir, friends from the media, Balana, Kedar, China, Arvind, Takali, Bhuvanesh, Santosh, everybody. All these people play a very fragmented role inside the book. And நான் அது எழுதும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருந்தேன். இன்வைட் பண்ணுறவங்களே கூட there are some very good stories that I've crafted very delicately, because it can be misconstrued at times. எனக்கு என்னன்னா I want myself to look as organic and as real as possibly as I can. அந்த ஸ்டோரிஸ்லாம் எடுத்துன்னு வருது for somebody to learn. My consistent endeavor in this journey, or what I believe for myself in this life, is that we are all living a story from which people can learn. So I've tried to be as real as I can. And coming back to your question, RK, the first part வந்து எந்த பேட்டிங் ஆர்டர் அப்படின்னா, I don't believe in micromanagement. And micromanagement is very, very bad in so many ways. But correct. ஃபோன் பண்ணி டெஃபினட்டாக கேட்பேன், என்னாச்சு மேட்ச்சுக்கு, என்ன பண்ண முடியும், ஏதாவது ப்ராக்டிஸ்க்கு ஏதாவது பண்ண முடியுமா, அந்த மாதிரிலாம் கேட்பேன். இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ வெரி பேசிக் nature of mine to be involved. I think very often in the busyness of what we do in life, we forget to cherish the smaller moments. எனக்கு எப்போதுமே என்ன ஆசைனா, திருப்பி போயிட்டு ஒரு சென்ட் பீட்ஸ் கிரவுண்டில் நின்றுட்டு, பழனி சார் என்ன பண்ணுவார்னா, நின்றுட்டு இருப்பார், அங்கே அப்படியே வருவார், காரில் வருவார், ஒரு ரெட் கலர் ஜென் நினைக்கிறேன், அதுக்கு முன்னாடி ஜென் வச்சுருந்தாருன்னு நினைக்கிறேன். அப்படியே வருவார், நாங்கள் மேட்ச் விளாடுவோம், வந்த உடனே அந்த கார்னரில் ஸ்டாண்டு மேலே நின்று, நீங்களே எதுக்குடா விளையாடுறீங்க அப்படின்னு கேட்பாரு. ஐ ரியலி லாங் டு கோ பேக் டு தட் மூமெண்ட். எனக்கு அந்த மூமெண்ட்ஸ் வந்து நான் ரொம்ப என் லைஃப்பில் மிஸ் பண்ணுவேன். அதனால் நான் எப்படின்னா, திஸ் இஸ் ஒன் வே ஆஃப் ஃபார் மீ டு கோ பேக் அண்ட் கனெக்ட் வித் ஹூ ஐ ரியலி வாஸ். அண்ட் தெர் இஸ் நத்திங் ரியலி ஆக்சுவலி வந்து இதை ஒரு நல்ல குவாலிட்டியாக பார்க்கலாம், சூப்பர் குவாலிட்டியாக பார்க்கலாம். பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் தீஸ் குவாலிட்டி பிரிங்ஸ் மீ ரைட் பேக் டவுன் டு ஹூ ஐ ஆம். அண்ட் இட் ஹஸ் ஹெல்ப் மீ டு ஆல்சோ டூ கிரேட்டர் திங்ஸ் இன் வாட் ஐவ் டன் இன் மை லைஃப். இன்ட்ரெஸ்டிங். அந்த கொஸ்டின் பழனி சார் உங்கள்கிட்ட கேட்டார் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை பற்றி சொன்னீங்க. அந்த கொஸ்டின் எல்லாரையும் கேட்டிருக்காரு. அதில் நீங்களும் வந்து டெஃபினட்டாக இருக்கீங்க அந்த லிஸ்ட்டில். பட் தட் வாஸ் இன் அ கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் கான்டெக்ஸ்ட், ரைட், இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் வாட் யூ ஆர் பிளேயிங், ஹவ் யூ ஆர் பிளேயிங். But that used to be a very fundamental question in almost every household growing up in this part of India. சென்னையில் அதாவது ஒரு என்ஜினியர் இல்லை, ஒரு டாக்டர் இல்லை அப்படின்னா, நீ எல்லாம் எதுக்கே ஸ்கூலுக்கு போகிறேன்ற லெவலில் தான் இருக்கும் எப்போவுமே, ரைட்? ஸோ தட்ஸ் அ ஃபண்டமெண்டல் கொஸ்டின் that is a part of every household, isn't it? And that is one of the questions that you've been used to as well early in life. I mean, is that a part of your journey as well, growing up here? Sorry, one more small disturbance.
எனக்கு வந்து கொஞ்சம் மைண்ட் பயங்கரமாக ஓடும். நடுவில் ஏதாவது வாய்ஸ் கேட்டுச்சுன்னா எனக்கு டக்குன்னு ட்ரெயின் ஆஃப் தாட் கட் ஆயிரும். ஸோ கைண்ட் ரிக்வெஸ்ட் ஃபார் லிட்டில் பிட் ஆஃப் சைலன்ஸ். See, fundamental question, totally yes, RK. One of the reasons I wrote this book, and when I was very careful when I wrote this book, it took 4 years. Okay, why I was very careful, அப்படின்னு பார்த்தா என்னோட first intent of writing this book is what does Madras or Tamil Nadu means to this country. அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரியலிஸ்டிக்காக புரிஞ்சுக்கணுங்கிறத நான் ஆசைப்பட்றேன். ராகுல் டிராவிட், சச்சின் டெண்டுல்கர், கங்குலி விளையாடும் போது இந்தியா நிறையா தோக்கும். ஸோ அதெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு என்ன தோணுன்னா, இவங்க கூட நின்று நான் தோளுக்கு தோள் கொடுத்து ஜெயிச்சு கொடுக்க முடியுமா இந்தியாவுக்கு அப்படின்னு தோணும். பட் த மோமெண்ட் ஐ ஜம்ப்ட் ஆன் திஸ் ரியலி ஹார்ட் ட்ரெயின் தட் ஐ வுட் கால், நான் என்ன நினைப்பேன்னா, இந்தியா வந்து வானத்தை போல படத்தில் வர ஃபேமிலி மாதிரி எல்லா டீமும் உள்ளே போனோடனே ஒன்றா அப்படியே சேர்ந்து நின்று கை கோத்துன்னு டான்ஸ் ஆடி பாட்டு பாடினே மேட்ச் ஆடுவாங்கன்னு நினச்சின்னு தான் போனேன். இதுதான் உண்மை. அப்படி தான் எல்லாருமே நினைக்கிறாங்கங்கிறதுல எனக்கு எந்த விதமான ஒரு கருத்து வேறுபாடுமே இல்லை. பட் ஹவவர் when it gets hot in the kitchen, right, we must all be willing to fight without giving it up. நான் கற்றுன மிகப்பெரிய பாடம் இதுதான். 2015-14 வரைக்கும் every time I boarded a flight to go to a tour, I wanted to come back to my street. I wanted to come back to the comfort of my house. அது ஏன் நடக்குது அப்படின்னா, we are so disconnected from the rest of this country. And many a times நிறைய பேர் எங்கிட்ட கேட்பாங்க, ஏன் நம்ம ஊர்லேருந்து நிறைய பேர் டேலண்டடாக இருந்தும் வர மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னா, இந்த டிஸ்கனெக்ஷன் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட். அண்ட் இதை நான் எழுதுனது என்னென்னா, மெட்ராஸ்னால் என்னென்னு இன்னொருத்தருக்கு தெரியணும். ஐ எம் செட்டிங் த பேசிக் பிரசிடென்ட் அந்த லேண்ட்ஸ்கேப் ஃபார் பீப்புள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இங்கேருந்து வரவங்களுக்கு என்ன ஹார்ட்ஷிப்ஸ், அந்த ஹார்ட்ஷிப்ஸை பார்த்து நம்ம எப்படி வி ஷுடன்ட் பக்கிள் அவே அப்படிங்கிறத தெரியறதுக்கு சப்சிக்வெண்ட் பார்ட்டை நான் ஸ்கெட்சியாக விட்டுருக்கேன். சொல்லுங்கள். Yeah, just want to pick on that particular word, hardship அப்படிங்கிற word. I'll come to your family very, very quickly. But hardship அப்படிங்கும்பொழுது, it's not that you were blessed naturally with athleticism, isn't it? I mean, you என்னால சொல்ல முடியாது. You have to say that. See, I think the first essence of it is acceptance, right? Yeah. நம்ம யாருங்கிறத வந்து ஊருக்கு சொல்கிறதுக்கு தான் ட்ரை பண்ணுறோம். பேசிக்காக நம்மளோட எக்ஸ்பிரஷன், ஆர் கிரியேட்டிவிட்டி ஆர் ஃபார்ம் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன் இஸ் தட். பட் நம்ம யார் இல்லைங்கிறது நமக்கு உண்மை தெரியும்ல, அது இன்னொருத்தர் சொல்லி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது. It's a rare quality. See, it appears very, very easy when you say it, Ashwin. I'll be very honest with you. It appears very, very easy because to stand in front of the mirror and talk to the person in front of the mirror is easier. But to talk to the society overall is difficult. And towards that extent, I would say probably observing you from a distance, you are a bit of a rarity, especially from this part of the world. In the part of the world, invariably what we are taught is, பெரியவங்க ஏதாவது சொன்னால் எதிர்த்து பேசாத, கேள்வி கேட்காத, is broadly the gamut under which we operate. Broadly. You don't have to think hard. I'm telling you. I mean, that's broadly what we operate under. But you seem to be an exception to that particular rule. You were always inquisitive. You were always asking questions. You wanted to find out a reason. And during the process, if you appeared, for want of a better word, a bit arrogant, so be it. Yeah, is that what you are as a personality? Because that comes through very clearly in this book of yours as well. A lot of people along this journey I have come across, இல்லை நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, மனசில் பட்டதை நேராக சொல்லிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Okay, there are double standards to this. If you can take what people can tell about you on the face, then I think you have the right to give it to them on the face. But again, என்னோட firmer grip of things is, there is no necessity to hurt people in the form of being very straightforward. Okay? That is also refinement. I call that refinement. The reason I've put an end to this book at a certain juncture is because this person also evolves. And this person also looks at the mirror very differently. First, I think how difficult is it for you to make people understand, or do you believe in that at all? No, because when you say, I mean, the idea is not to hurt. It's not your intention to hurt. But could it be unintentional? Could be. But Anna, I think one quality that I do definitely possess is I do not have an egoistic maya around me. So I'll be the first person, if I know that you're hurt, whoever be it, to say sorry. Whether you accept the sorry is not, is in your hands. But நான் நிறைய தடவை சாரி யூஸ் பண்ணுவேன். For the fact of நிறைய தடவை யூஸ் பண்ணுவேன்னா, I am also human being. And I don't, just because of what I do on the field, or just because how the game has been kind to me, I don't have to, push around my persona to the fact and say, okay, I am not vulnerable. I will paint. நான் நிறைய தடவை இங்கேருந்து பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் தமிழ் சினிமா. ரஜினிகாந்தை பார்க்கும்போது சம்டைம்ஸ் ஐ ஃபீல் வெரி சாரி ஃபார் ஹிம். ரஜினிகாந்த் இருந்து இறங்கி வந்து கங்கோத்திரியில் போய் சாண்ட்விச் சாப்பிட முடியாது.
அவர் போய் சாய் குடிக்க முடியாது, அவர் டீ கடையில் போய் நின்று அது ரொம்ப சின்ன விஷயம், அது பண்ண முடியாது. ஏன்னா அந்த பர்சோனா இஸ் பில்ட் அரவுண்ட் தெம். அவர் தப்பு பண்ணால் அது பெருசாக தெரியும். ஒன்றுமே இல்லை, இன்றைக்கி வந்து வி ஆர் ஆல், அவர் தப்பே பண்ணக்கூடாதியா, அந்த மாதிரி தானே. அவரை விடுங்க. இன்றைக்கி நம்ம பொலிட்டிக்கல் லேண்ட்ஸ்கேப்லேயே கூட நம்ம பார்க்கலாம். ஐ டோன்ட் வாண்ட் கெட் பொலிட்டிக்கல், பட் வி ஆர் நார்மல் ஹியூமன் பீயிங்ஸ், வி கேனாட் மேக் மிஸ்டேக்ஸ்ன்னு நமக்கு ஒரு இது வரைஞ்சி வச்சுருக்கோம். பட் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பொசிஷன்ஸில் இருக்கிறவங்க தே ஹேவ் டு டேக் அ டிசிஷன் டே இன் அண்ட் டே அவுட். ஆனால் அவங்க மிஸ்டேக்கே பண்ணக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறது மட்டும் எப்படி ஃபேர் அப்படிங்கிறது என்னோட கன்சிஸ்டண்ட்டாக ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது. இது கூட வந்து நல்ல ஆன்சர்ஸ் வரலாம். எங்கள் அப்பா வந்து இந்த பார்ட் ஆஃப் திஸ் கொஸ்டினிங் கம்ஸ் ஃப்ரம் மை ஃபாதர். As I've evolved into being this 37-year-old today, I feel several character traits come from different walks of your life. எங்கள் அப்பா வந்து எல்லாத்துக்கும் கேள்வி கேட்டு சாவடிப்பார். இருக்கேன் சும்மா எல்லாத்துக்கும் கேள்வி கேட்பார். எனக்கு வந்து என்னோடய லைஃப்லேயே மோஸ்ட் பீஸ்ஃபுல் மூமெண்ட் 4லேருந்து 6 மணி வரைக்கும் விளாடும் போது, அந்த டைமில் கரெக்டாக என்னன்னு தெரியல, அவர் யார் தான் ரயில்வேல வேலை வாங்கி கொடுத்தாங்கன்னு தெரியல, வந்துடுவார் 5:30 மணிக்கு. கரெக்டாக அந்த ஜங்ஷனில் போயிட்டுருக்கோம், அவன் கரெக்டாக அப்போ தான் அந்த பாலை போடுவான். அப்போ தான் நம்ம பேட்டிங் கிடச்சிருக்கோம், ரொம்ப நேரம் ஃபீல்டிங் பண்ணிவிட்டு வந்துடுவார். சைக்கிள் டெஸ்ட் பேப்பரை கையில் வச்சுன்னு வந்துடுவார். இப்படி இந்த கொஸ்டினுக்கு என்ன பதில் சொன்னேன் மனசுலேருந்து தோணும், இந்த கொஸ்டின் தான் முடிஞ்சு போச்சு, கார்த்தாலே எக்ஸாம் ஓவர், இனிமேல் அதுக்கு நான் என்ன பதில் எழுதியிருந்தால் உனக்கு என்னன்னு கேட்கணும்னு தோணும். இப்போ கேட்குறேன், அப்போ கேட்க முடியல. பட் ஆனால் ஜெனுவினாக அந்த 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 குவாலிட்டி வந்து அவருக்கு த வே ஹி டக் டீப் இன் டு இட் இல்லை, என்ன ஒரு மேலே கொண்டு வரத்த அந்த சிங்கிள் மைண்டட்னஸ் அவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணிச்சு. ஸோ அது வந்து எனக்கு இட் கான்ஸ்டன்ட்லி யூஸ் டு பி தட் இன்க்யூசிட்டிவ் நேச்சர் விச் ஐ ஸ்டார்டட் ஆஸ்கிங். என்ன ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே ஆகிடுச்சுன்னா எனக்கு ஃபார் அ வெரி லாங் டைம் வந்து நான் அந்த கேள்வி கேட்கும்போது நான் அந்த என்னை எப்படி பார்க்குறாங்கன்னு உலகத்தில் எனக்கு தெரியாது, அவங்க எப்படி பார்க்குறாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. ஏன்னா திஸ் வேர்ல்ட் வில் நாட் டெல் யூ ஆன் யுவர் ஃபேஸ் வாட் தே ஃபீல் அபவுட் யூ. பட் இட்ஸ் அ கிரேட் சொசைட்டல் டைம் பாஸ் ஃபார் பீப்புள் when the 5 people get behind your back and talk about you. நான் அதெல்லாம் கவலையே பட மாட்டேன், 1 inch கூட பண்ண மாட்டேன். ஏன்னா என்னோட லைஃப்பில் இவ்வளோ தான் டைம்னு இருக்குது. நீங்கள் சொன்னீங்க ஃபஸ்ட்டு எப்படி இவ்வளோ பண்ணுறீங்கன்னு, எனக்கு உள்ளூர்லேருந்து ஒரு பயம், ஒருவேளை நம்ம நினைக்கிறதெல்லாம் நம்ம வாடத்துக்குள்ளே பண்ண முடியாமல் போயிடுமோ அப்படின்னு. அதனால தான் இந்த ஹசில். ஆனால் ஐ என்ஜாய் த ஹசில். Interesting that you mentioned that, Ashwin, because in the ஒரு quality right from a young age you had, right? I mean, ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டிவிஷன் டீமில் உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு டிமாண்ட் இருந்த பொழுது ஒரு 3 டீம்லேருந்து 3 பேர் வெவ்வேறு ஆஸ்பெக்ட்ஸ் பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி இந்த டீமுக்கு வாங்க, அந்த டீமுக்கு வாங்க, அந்த டீமுக்கு வாங்க அப்படின்னு கேட்டவங்கலாம் இங்கே தான் இருக்காங்க. ஸோ அப்போவும் யூ ஹேட் தட் இன் யூ டு டிஃபைன் வாட் யூ நீடட் and therefore the path that you needed to take, despite, say, probably your father having a slightly different point of view then, yeah? See, I think largely நம்மளோட சொசைட்டியில் there is a hierarchy of people coming through, okay? It's very easy to be mistaken and take its keywords. என்னோட பிலீஃப் என்னன்னா, like they say, when the student is ready, the guru arrives. I think if you don't move on to the right hemispheres in life at the right time, you will lose that guru. அவங்க அங்கே வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க, பட் யூ வில் மிஸ் தட் பஸ். என்னால் வே இன் பண்ண முடியல. அண்ட் டு அ லார்ஜ் டிகிரி எங்கள் அப்பாவும் அப்படி தான், அவருக்கு வே இன் பண்ண தெரியாது. அதாவது இப்போ ஒரு விஷயம் அந்த சுச்சுவேஷனில் இப்போ இருக்குது, டிசிஷன் எடுக்கணும்னா என்னோட மைண்டில் நான் எது ரைட்டுன்னு நினைக்கிறேனோ அந்த பாதையில் தான் போவேன். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து எனக்கு அந்த ஸ்டோரி இன்னும் ஞாபகம் இருக்குது. நான் வந்து அப்போது கேலக்ஸி விளையாடிருந்தேன். வி ப்ரமோட்டட் தட் டீம் டு 2nd division அண்ட் ஆல் தோஸ் கிரிக்கெட்டர்ஸ், கேதார் இஸ் தேர், சீனா இஸ் தேர், பழனி சார் இருந்தார். அப்போ த டீம் காட் டு 2nd. அப்போ வந்து எனக்கு பழனி சார் இந்தியன் பேங்க் ஹேண்டில் பண்ணியிருந்தார். இந்தியன் பேங்க், ஆழ்வார்பேட்டை, இங்கேருந்துலாம் ஆஃபர் இருந்தது. மை டேட் வாஸ் லைக், நம்ம இந்தியன் பேங்க் போயிடலாம், பழனி சார் எல்லாம் இது பண்ணுவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஓகே, அதுவும் அப்படி இருந்தது. டக்குன்னு ஆழ்வார்பேட்டில் அந்த ஆஃபர் வந்தோடனே நான் எனக்கு வெயின் பண்ணி பார்க்கணும். சரி ஓகே, அங்கே எனக்கு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கிடைக்கும், எனக்கு வந்து டெய்லி போலிங் போடுறதுக்கு ஆள் கிடைப்பாங்க, நெட்டு கிடைக்கும். வெரி ட்ரிவியல். பட் ஐ ஃபெல்ட் அட் தட் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் எனக்கு அதுதான் வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தது. ஸோ அதை ஒன் மைண்டடாக சேஸ் பண்ணுவேன். என்ன சொன்னாலும் கேட்க மாட்டேன், வீட்டில் என்ன சொன்னாலும் கேட்க மாட்டேன், அதுதான் ஃபேக்ட். பட் த மோமெண்ட் ஐ மேட் தட் டிசிஷன் அண்ட் ஐ ஹேட் டு லிவ் பை இட், I learned that there was a sense of independence and accountability. So all this is a journey in somebody's life. So is that also when your mother kind of steps into the whole scheme of things in terms of lending that, you know, sense of balance, in terms of a decision making? Is that where she steps into the scheme of things? RK, to be fair, பழனி சார் வீட்டிலேருந்து அன்றைக்கி வெளில வந்தோடனே எல்லாம் இதெல்லாம் ஓகே, நல்லா சொல்லிட்டேன், ஆழ்வார்பேட்டை விளாட்னோன்னு. எங்கள் அப்பாவுக்கும் எனக்கும் பயம். we are scared, right? We are scared. ஐயோ, இத்தனை வருஷமாக பழனி சார் தான் பார்த்துருந்தாரு, நம்ம இப்போ வேறு டீமுக்கு போகிறோமே, வாட் இஸ் கோன் ஹேப்பன்? பிகாஸ் இன்செக்யூரிட்டி ஒரு மனுஷனுக்கு கூடவே பிறந்தது. 2 பேரும் பயந்துருவோம். எங்கள் அம்மா உடனே அப்படியே கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க, கொஞ்சம் கான்வர்சேஷன். அவங்களுக்கு இப்போ கூட ஃபோன் பண்ணுவாங்க, ஏதோ ஒரு பால் போட்டால் அந்த பால் தப்பாக போட்ட, பேட்டுக்கு மேலே வந்துருச்சு பாரு, கொஞ்சம் தள்ளி போட்டுருக்கணும்னு. மேட்ச் முடிஞ்ச உடனே கழுத வயசாகிடுச்சு. ஸ்டில் ஷி டஸ் தட். That's mom for you. So
என்னடா ஆச்சு அப்படின்னா, இல்லை வி வாண்டட் டு மூவ் ஆன் டு திஸ் டீம். இவன் அவர் சொல்கிறாரு, எங்கள் அம்மாட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாரு. அவன் பாட்டு சொல்கிறான், வரமாட்டேன், நான் அங்கே போகிறேன்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டான். அவர் என்ன நினைப்பார்? எல்லாம் முடிஞ்சு கான்வர்சேஷன்லாம் செட்டில் ஆனதுக்கப்புறம் சொன்னாங்க, சரி என்னடா விளாடாமல் போயிடுவேன், கிரிக்கெட் வராது, சோறு போடாது, அவ்வளோதானே, என்னால் முடிஞ்சதை நான் சேர்த்து வைக்கிறேன், நீ ஜாலியாக என்ன பண்ணுறியோ பண்ணு. ஸோ தட் it is not like she's freeing you up, that sense of responsibility that she's taking upon herself. I think every Indian household used to go through this. Things have changed. Exactly. So, because anga da varan, because I mean, I'm just trying to weave in the different characters that are central to this particular book. We spoke about your father, we speaking about your mother. I mean, ஒருத்தர் வந்து ஓகே பரவாயில்லடா விளையாடலன்னா நான் மேக்ஸிமம் விளையாட தான் நீ போகிறதில்ல பார்க்குறேன், நான் சேர்த்து வச்சுக்கிறேன். ஸோ you can go on in life. Is that where the next character kind of enters the whole scheme of things by the name, I mean, in the form of your tata? Because either எல்லார் வீட்லேயும் இந்த மாதிரி ஒரு தாத்தாவோ இல்லை கரஸ்பாண்டன்ட்லேயே ஒரு பாட்டியோ இருப்பா. என்னடா கிரிக்கெட்லாம் விளாட்ற இதெல்லாம் எங்கடா சோறு போட போகுது அப்படிங்கிற ஒரு கேரக்டர் இஸ் ஆல்வேஸ் தேர். டெல் மீ a little bit more about him, and we were talking even as we came down to this particular place, the kind of influence that he's had in your life. I never realized the kind of impact my grandfather had on me, and I genuinely do feel sorry for kids that don't grow up with their grandparents today. I had no idea that he leaves such an impact on me. Some of the guys might remember him coming with me to the ground. I read a book, it's called Attitude is Everything. That book changed my life to a certain extent. On the bookla vandu he goes on to write that in the first 8 to 10 years of your childhood, 80% of your attitude is formed. I didn't know that he was leaving that imprint. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்னையா இருந்தாலும் எப்போ பார்த்தாலும் உயிரை வாங்குறான் அப்படி தான் தோணும். ஏன்னா எனக்கு 4 மணிக்கு விளையாட போனோன்னா 3 மணிலேருந்தே கால்லாம் ஆடும். ஓகே, அவர் விட மாட்டார். அந்த டைமில் தூங்கணும், இந்த டைமில் சாப்பிடணும், இந்த டைமில் ஸ்கூல்லேருந்து வரணும், இது பண்ணணும். கிரவுண்டுக்கு கூப்பிட்டு போவார். அவருக்கும் எங்கள் அப்பாவுக்கும் டெய்லி தகராறு வரும். என்னடா பையனை கிரவுண்டுக்கு கூப்பிட்டு போய் இப்படி கெடுக்கிற அப்படின்னுவார். அடுத்த நாள் 4 மணிக்கு கிரவுண்டு கூப்பிட்டு போவார் அவர் தான். ஏன்னா அப்பா ஆஃபீஸில் இருப்பார். ஸோ கிரவுண்டுக்கு கூப்பிட்டு போவார். கரெக்டாக 3:30 மணிக்கு ஸ்கூல் விட்ட உடனே பால் ஷூ எல்லாத்தையும் எடுத்துன்னு வந்து அங்கே வைப்பார். சைக்கிளில் தான் வருவார். ஆட்டோ எடுக்கவே மாட்டார். சைக்கிளில் பின்னாடி உட்காந்து வச்சுன்னு போவார். முதுகெல்லாம் கிழிஞ்சிரும். இப்படி தான் பண்ணுவார். ஆனால் வாட் ஐ ரியலைஸ் இஸ் ஹீஸ் லெஃப்ட் சச் அன் இம்ப்ரிண்ட் தட் ஈவன் டுடே ஐ ரெஃப்யூஸ் டு பிலீவ் ஐ எம் லைக் மை மதர் அண்ட் ஃபாதர் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு மை டிசிப்ளின் அண்ட் ஒர்க் எத்திக்ஸ். ஐ ஹவ் டேக்கன் ஆஃப்டர் ஹிம் விச் ஐ ரியலைஸ் ஒன்லி டுடே. எப்படி ஹவு டிட் ஹி மேனேஜ் டு டூ திஸ்? என்னோட அவேர்னஸே இல்லாமல் பண்ணியிருக்காரு. அண்ட் த மேன் வாஸ் அன் இன்க்ரெடிபிள் மேன். ஆர்கே, ஐ மீன் ஐ கான்ட், அவர் யாருன்னு யாருக்கும் தெரியாது. யார் எஸ் நாராயண சுவாமி ஒரு ராமகிருஷ்ணபுரத்தில் இங்கே ஒரு இடத்துல இருந்தார். அவர் யாருன்னு யாருக்குமே தெரியாது. மோஸ்ட் மென் வித்தவுட் தேர் கவுண்டர் பார்ட்ஸ் டோன்ட் டூ வெரி வெல்னு ஒரு வேர்ல்டு இது இருக்குது, ஒரு சர்வே இருக்குது. Till 95 he lost his wife when she was 30 and he was 35 with 2 children. He lived a grand life yaar. அதுக்கே பெரிய ஹேட்ஸ் ஆஃப். நீங்கள் வந்து போய் லைஃப்பில் இதை தான் அச்சீவ் பண்ணணுன்னே கிடையாது. அவர் அப்படியே ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் போட்டு லைஃப் ஒரு நாள் கூட வந்து எங்கள் அப்பா அம்மா கிட்ட வந்து எனக்கு இது வேணும், சாப்பாடுக்கு இது கூடன்னு கேட்டு நான் பார்த்தது கிடையாது. ஹி லிவ்ட் இஸ் லைஃப் ஆன் செல்ஃப் சஸ்டெனன்ஸ், தட் இண்டிபெண்டன்ஸ். நிறையா வந்து நீங்கள் எவ்வளவோ குழந்தைங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கலாம். ஈவன் டுடே ஐ கேன் டீச் மை டாட்டர்ஸ் ஸோ மச், பட் த வே ஹி லிவ்ட், இட்ஸ் லெஃப்ட் அன் இம்ப்ரிண்ட் ஆன் மீ ஈவன் டுடே. ஃபைனலி வந்து ராமகிருஷ்ணபுரம் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை யூஸ் பண்ணாரியா? ஏன்னா இந்த புக்கு அப்படின்னு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, ஃபார் பீப்புள் ஹூ ஹவ் பிளேட் கிரிக்கெட் ஆன் த ஸ்ட்ரீட்ஸ், அந்த ராமகிருஷ்ணபுரம் கேன் பி, அதுக்கு பதிலாக ஒரு சாலிகிராமம் போட்டுக்கலாம், அதுக்கு பதிலாக ஒரு வடபழனி போட்டுக்கலாம், அதுக்கப்புறம் பதிலாக வேறு ஒரு 2-3 தெரு பேர்லாம் போட்டுக்கலாம். பட் அந்த ஹோல் ஐடியா ஆஃப் பீயிங் ஆன் த ஸ்ட்ரீட் அண்ட் பிளேயிங் கிரிக்கெட் is just encapsulated so very well. அதாவது ஒரு இந்தியன் கிரிக்கெட்டர் அப்படின்னு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம், ஒரு different ways of introducing Ravichandran Ashwin, the legend, but I think broadly you'll be extremely proud of the fact that ராமகிருஷ்ணபுரம் அண்டராம் கிரிக்கெட் அசோசியேஷனின் சங்க தலைவர் அப்படின்னு சொன்னால் you'll be the happiest, இல்லை? அதுதானே அது. இந்த புக்கோட பாதி புக்கு நான் படிச்சுனுங்க. அடடா நம்ம கூட இந்த கரண்ட்லாம் கேட்டிருக்கோமே, அடடா நம்மளும் லேம்ப் போஸ்ட்லாம் வந்தால் அந்த அளவுக்காவது நம்ம அஸ்வினுக்கும் நமக்கும் ஒரு அளவுக்காவது ஒத்து போதே அப்படின்னு யோசித்தேன். பட் ராமகிருஷ்ணபுரம் அண்டராம் கிரிக்கெட் அசோசியேஷன் நினச்சி பார்த்தா சிரிப்பு வருது. ஆக்சுவலாக 2 பேர் வந்திருக்காங்க. நிறைய பேருக்கு தயவு செஞ்சு எழுந்து நில்லுங்க, பார்க்கட்டுமே மக்களும் அந்த ராமகிருஷ்ணபுரம் அண்டராம் கிரிக்கெட் அசோசியேஷன் யாருன்னு பார்க்கட்டுமே. ஸோ நிறைய பேர் வந்து ராமகிருஷ்ணபுரம் அண்டராம் கிரிக்கெட் அசோசியேஷன்ல இந்த வெளில பிளேஸ் ஆயிருக்காங்க, UK US-லலாம். அதுக்கு நாங்கள் தான் காரணம் சொல்லிக்கலாம். ஸோ அங்கேருந்து இப்போ எல்லாம் many of them couldn't make it today. We parted ways in 2016. அது வரைக்கும் விளையாடிருந்தோம் ரோடில், அப்படி இப்படி நாக்கா ரோடு அங்கிள்கிட்ட சொல்லி இந்த பக்கம் பேரிகேட் பண்ணி அந்த மாதிரிலாம் விளையாடிருக்கோம். அந்த ஒரு அண்டராம் டோர்னமெண்ட் நடத்தணும் எங்களுக்கு ஒரு பயங்கர ஆசை.
அப்போ என்ன பண்ணோம், ஒரு ஃப்ளையர் ஒன்று பண்ணோம், ஒரு பச்சை வெஸ்ட் மாம்பலம் பிரீமியர் லீக். ஆமாம். அதுக்கு வந்து மீடியா சப்போர்ட்லாம் வேறு கிடச்சிது. பாலா வந்திருக்காரு அடுத்த நாள். ஓ பாலா, தயவு செஞ்சு எழுந்து இல்லையா, போகாத இடமே இல்லையா பாலா, எங்கப்பா பாலா வணக்கம். சரியான ஜோக் இது ஆக்சுவலி. ஏன்னா அந்த நெட்டுக்கிட்ட உட்காந்துட்டு நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னா, டே எப்படியாவது ஒரு 100 டீமாவது கூப்பிட்டு விளாடணும்டா, நம்ம ஏரியாவில் கூப்பிட்டு நம்ம நெட்டுக்கிட்ட பொழந்தணும்டா, எங்களுக்குள்ள ஒரு ஃபேசினேஷன். ஸோ ஃப்ளையர்லாம் க்ரியேட் பண்ணி எப்போ இருக்கு, 2010 இருக்குமாடா, ஐபிஎல்லாம் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. ஒரு 4 பேருக்கு தெரியும். அது பாட்டு நடக்கணும். இல்லை அதுதான் அந்த ஒருத்தர் கோவில் பக்கமாக போகும்போது என்னப்பா ஒரு ரன் அடிக்க தரலன்னு கேட்டு போன டைம் தான் அது. ஸோ ஃப்ளையர் எடுத்துன்னு போய் தெருவா ஒட்டின்னு இருக்கோம். ஆக்சுவலி பார்த்துட்டு யாராவது கால் பண்ணி மேட்ச் விளாட வருவாங்க. வந்தாங்க ஒரு 20 டீம் வந்தாங்க அஃப்கோர்ஸ். அப்போ வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு வார்த்தை கூட இவங்க யாரும் டேய் என்னடா பண்ணுற அப்படின்னு கேட்கல. கூட ஏணி நின்று தெருவாக போய் ஒட்டியிருக்கோம். அப்புறம் கிரிக்கெட் பால் டீமாக மாறி விளையாடணும். ரொம்ப என்ன சொல்கிறது, டேஸ் தட் ஐ வுட் ஆல்வேஸ் செரிஷ். இருக்கேன் தோஸ் டேஸ் ஆர் நாட் கமிங் பேக். எங்கள் அப்பா அப்படி தான் சொல்லுவார். எங்கள் அப்பா யாரோ பேசினா, ரமேஷ் சார் வந்திருக்காரு என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் கோச்சு. ரமேஷ் சார்கிட்ட கேட்டால் உங்கள் அப்பா எப்படி போடுவார் தருமா டென்னிஸ் பாலில் அப்படின்னுவார். ஓகே, டு பி ஃபேர் அது அவங்களோட பெஸ்ட் டேஸ், க்ளோரி டேஸ். அந்த மாதிரி என்னோட க்ளோரி டேஸ்ன்னு கேட்டிங்கன்னா, நீ போட்டி ஸ்பின் பேட்டிங்னா க்ளோரி டேஸ்னால் இங்கே தான் காட்டு வேணாம். ரியல் க்ளோரி டேஸ். நாங்கள் டில் அபவுட் 2015-16 வி யூஸ் டு ப்ளே டுகெதர் இன் ஆர் ஏரியா. ஒரு லாஸ்ட்டாக நாங்கள் ஒரு டூர் ஒன்று போனோம், கோவா போயிட்டு வந்தோம் 2015. நத்திங் லைக் த மூவி, பட் these are all the moments that will glad you clarify that. Yeah. But I mean, those were the days which kind of shaped you more as a batter, right? Because the more I read that book, it's all about you being a batter first. Ravichandran Ashwin, the off spinner அப்படிங்கிறது எங்கப்பா தேடுறேன் புக்கில், அப்புறமா கடைசியாக ஒரு பாயிண்டில் வருது. But it was all about you batting and you honing your skills in those narrow lanes at Ramakrishnapuram, இல்லையா? இல்லை அதான் சொன்னேன், எங்கள் தாத்தாவோட இம்ப்ரிண்ட் எப்படி விட்டுச்சோ, லாட் ஆஃப் மை பேட்டிங் when it comes to playing square or breaking the wrist is because அந்த ஏரியாவில் ஆஃப் சைடில் மட்டும்தான் ரன்னு. ஸோ நீங்கள் நேராக அடிச்சிங்கன்னா அங்கிள் வீட்டுக்குள்ளே போயிடும். அங்கிள் வீட்டுக்குள்ளே போனால் அவுட்டு, திருப்பி ஆட முடியாது. ஸோ யூ ஹேட் பால் வருமா, அங்கிள் வீட்டிலேருந்து பால் வருமா? ஒரு காலம் வரைக்கும் வரல. அதுக்கப்புறம் அங்கிளை மிரட்டுற ஏஜுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் பால் வந்து. ஸோ அந்த 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 ஏரியாவில் போகும்போது போகும். ஸோ இப்போ கூட லெஃப்ட் ஆர்ம் ஸ்பின்னர் ஆடும்போது எனக்கு எக்ஸ்ட்ரா கவரில் பால் போகாது. இப்படி அடித்தோடனே அது பாட்டு வளைஞ்சிங்க போகும். அப்படியே அடித்தோடனே நான் பார்ப்பேன், சரி புவனேஷ் நிற்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரன்னுக்கு போவேன். ஸோ கிளாட் இட் ஷேப்ட் யூ இன் சச் அ வே. கச்சா முச்சான்லாம் நடக்கும் அவருக்கு. திடீர்னு பேட்டை தூக்கின்னு 2 பேர் அடிக்க போவாங்க, துரத்தினே ஓடணும், அடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் டே ஒன்றா சேருவோம். அது இப்போ ஆமாம், ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் டெல்லிங் சம்படி பிஃபோர் ஸ்டார்டிங் ஆஃப், ஐ ரேன் புவனேஷ் அட் த நான் ஸ்ட்ரைக்கர்ஸ் எண்ட் அவுட். அதுக்கப்புறம் ஜாஸ் பட்லர் அவுட் ஆகிட்டு நான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் புவனேஷோட ஜாஸ் பட்லர் பெரிய ஆள் கிடையாது, எனக்கு புவனேஷ் தான் பெரிய ஆள். ஸோ நான் புவனேஷே ரன் அவுட் ஆகும்போது ஜாஸ் பட்லர் எனக்கு ஒரு பெருசாக தெரியல. பட் குட் தட் யூ brought about this particular aspect, because அஸ்வின் அப்படிங்கும்பொழுது நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு வந்து டக்குன்னு மனசில் படும். அதில் இந்த ஒரு ஆஸ்பெக்ட், கெட்டிங் த நான் ஸ்ட்ரைக்கர் ரன் அவுட் அப்படிங்கிற ஒரு ஆஸ்பெக்ட் வந்து இட்ஸ் பீங் டிஸ்கஸ்ட், இட்ஸ் பீங் டிபேட்டட். நவ் தட் இஸ் சம்திங் ரியலி ஃபேசினேட்டிங், பிகாஸ் just going through this book, I don't want to let out everything, but there's this one aspect where I think your father reminded you very, very early about the fact that as long as it's within the laws of the game, you're good to go, because he reminded you of the episode involving Kapil Dev and Peter Kirsten at one point in time, and you also had Courtney Walsh, you know, being very kind to Pakistan, isn't it? Because two aspects of the non-strikers end that has happened in the past. ஸோ அப்போல்லாம் நிறையா பேட்டிங் ஆடுவேன். பேட்டிங் போட்டு கொஞ்சம் மீடியம் பேஸ் யூஸ் டு போல், கொஞ்சம் நாள் டீசெண்டாக போடுவேன். ரமேஷ் சார் ஞாபகம் இருக்கும். அப்போ வந்து ஐ ஹேட் another coach by the name Chandrasekhar Rao, very old man, used to play Andhra Ranji Trophy cricket and all, very upright man. அப்ரைட்னா எங்கள் அப்பாவோட அப்ரைட். அப்போ பார்த்தா அப்படியே நிற்பார் கரெக்டாக. நீங்கள் 6 o'clock ப்ராக்டிஸ்னால் 6:01 போனீங்கன்னா காதை பிடிச்சி இப்படி திருகுவார். என் பொண்ணு இன்றைக்கி ஜிம்னாஸ்டிக் கிளாஸில் யாரோ நக்கிளில் கொட்டிட்டாங்கன்னு அடுத்த நாள்லேருந்து போகல. அதுக்கப்புறம் 10 நாளாக சண்டை எனக்கும் என் ஒய்ஃபுக்கும். நக்கிளில் தானே கொட்டினாங்க, அனுப்புமா. டெய்லி காதை பிடிச்சி திருவார் என் கோச்சு. அதெல்லாம் பார்த்தா எப்படி போய் சேர்றது அப்படின்னு சொல்லி யூஆர் ஹேவிங் அ டிஸ்கஷன். திங்ஸ் ஆர் ரோலிங் அலாங் அண்ட் சேஞ்சிங். காதை பிடிச்சி திருக்கிட்டே இருப்பார். அவருக்கும் எங்கள் அப்பாவுக்கும் ஒரு லவ் ஹேட் ரிலேஷன்ஷிப். எங்கள் அம்மாவும் எங்கள் அப்பாவும் ஐஸ் அண்ட் ஃபயர். பட் அவருக்கும் எங்கள் அப்பாவுக்கும் ஒரு லவ் ஹேட் ரிலேஷன்ஷிப். அவர் எப்படின்னா, நான் லேட்டாக வந்து அவர் திட்டுவார். ப்ராக்டிஸ்க்கு நான் வந்து என்ன அவர் வந்து லேட்டாக கூப்பிட்டு அந்த மாதிரி. அதே மாதிரி இவர் வந்து திடீர்னு சார்னு திடீர்னு ஒரு நாள் கோவப்பட்டா, என்ன சார் என்ன நினைக்கிறீங்க மிஸ்டர் சந்திரசேகர், அந்த ரேஞ்சு 2 பேரும் பேசிப்பாங்க. ஸோ ஒன் ஆஃப் தோஸ் கேம்ஸ் அவர் என்ன பண்ணார், எல்லா மேட்ச் எல்லாம் விட்டுட்டு அவர் ஆஃபீஸ்லாம் விட்டுட்டு வருவார். சம்டைம்ஸ் நான் யூஸ் டு வண்டர், வீட்டில் எங்கள் அம்மா மட்டும் தான் ஒர்க்கிங், அப்பா ஒர்க்கிங் கிடையாது, சின்ன பையன் தானே தெரியாது. ஸோ ஒரு மேட்ச் வந்து ஆர்கேமில் விளையாடுறோம். இங்கே அந்த ஓல்டு எல்லோரும் விளையாடிருக்காங்க, இந்த கிரேட்ஸ் ஆஃப் கிரேட்ஸ் ஆடிருக்காங்க. சின்ன கிரவுண்டில் போலிங் போட்டுகிட்டே இருந்தேன். மேட்ச் ரொம்ப டைட்டாக போயிட்டுருக்கு. டிஏவி முகப்பேரோட மேட்ச். டிஏவி முகப்பேர் யூஸ் டு ஹேவ் அன் அகாடமி டீம் மாதிரி சைடில். ஐ வாஸ் பிளேயிங் ஃபார் ராவ்ஸ் கிரிக்கெட் சிசி. பின்னாடி நல்லா நின்று இல்லை
இப்படின்னாரு. அவர் நிறைய கதை சொல்லியிருக்காரு. நான் ஸ்ட்ரைக்கர் 2 ரன் அவுட் அடித்தா மேட்ச் முடிஞ்சு போச்சு, நாங்கள் வின்னு. ஆஸ் யூஷுவல் அந்த டீமெல்லாம் வந்து இது என்ன கிரிக்கெட்டு, இந்த வயசுலேயே பையனுக்கு இது சொல்லிக் கொடுக்குறீங்க, அது எதுவும் விளையாட்டா நாங்கள் வின்னு, நான் செலிப்ரேட் பண்ணுறேன், எனக்கு இது புதுசு கிடையாது, எங்கள் ஹவுஸ் ஹோல்ட்லேயும் இது புதுசு கிடையாது. அவர் அடித்து முடித்தோடனே சந்திரசேகர் ராவ் அந்த மூலையிலே நின்றுட்டு இருந்தார். அவரை முறைச்சினே இருக்கார் எங்கள் அப்பாவை. நானும் அதை பார்த்துட்டே இருக்கேன். 2 பேரோட டிஸ்டன்ஸ் ஜாஸ்தியாகினே போகுது. அப்புறம் உள்ளே வந்தோடனே ஒரு பாட் கிளம்பி போயிட்டார். இனிமேல் நீ என் அகாடமிக்கே வராது, அவனோட பேச மாட்டேன். நான் வந்து போயிட்டு நைட் 2 பேரும் ஃபோனில் பேசிக்கிறாங்க ரொம்ப நேரமாக, அவரும் எங்கள் அப்பாவும். எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு, ஃபோனெல்லாம் வச்சார். நான் அவர்கிட்ட கேட்டேன், நான் ஒரு அதை தப்பாக பண்ணிட்டேன். அதெல்லாம் ஒன்றும் தப்பு இல்லையே, அந்த பையனுக்கு ரூல் தெரில, வெளில நின்று நீ அடிச்சுட்டு மேட்ச் வின் பண்ணிட்டு முடிஞ்சு போச்சு, அவ்வளோதான். ஃபியூ மந்த்ஸ் லேட்டர் அதே மாதிரி ஒரு 1 or 2 years லேட்டர் கழிச்சு அனிருத் ஸ்ரீகாந்த் ரன் அவுட் ஆகி விட்டேன். அவன் பல வருஷத்துக்கு அந்த கதையை சொல்லி சுற்றி. அப்புறம் நான் ஜாஸ் பட்லர் ரன் அவுட் அடித்து முடிச்சதுக்கப்புறம் அவன் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபோனு, மச்சான் நான் சொல்கிறேன் நீ பண்ணது கரெக்டு தான், எனக்கு அன்னைக்கு இல்லை. Just the way, things pan out. He was like that. He gave me the confidence to do things like that. I don't know, man. Seriously, sometimes I wonder, அவர் கிரிக்கெட்டில் மேலே ஒருவேளை அவர் வந்திருந்தார், அவருக்கு என்ன எங்கள் அப்பா மாதிரி அவருக்கு அவங்க அப்பா சப்போர்ட் பண்ணி அந்த முடிஞ்சிருந்ததுன்னா மேபி he would have come up. But that single-mindedness of him trying to bring me up, I wanted, today's parenting for cricketers also through academies I see. I just think there's a fluctuation in all those things. அன்னியோட parentingல there was that beauty and freshness about cricketers, அவங்க என் பையனை கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறதுல. இன்னியோடதுல there is a bit more mechanical and industrious way of bringing up children. So it's very different. So I think in that regard I wanted that organic nature of the book to reflect. Interesting. And also you brought about Aniruddha Srikanth. The reason why I just want to dive a bit about Aniruddha Srikanth is one important quality of an Ashwin just comes through that. Because Aniruddha வந்து நான் ஸ்ட்ரைக்கர் எண்டில் வந்து ரன் அவுட் பண்ணது வந்து யூ ஜஸ்ட் நரேட்டட். அனி கிட்ட நிறையா பேசியிருக்கேன் about you because he's a great source of information and much more as well about everybody is Ani. Ani always used to say, டேய் நான் சின்ன வயசில் வந்து I've given him so much grief da, அவனை வந்து பயங்கரமாக கலாய்ப்பேன், but I mean what a legend that he has turned out to be. With somebody like Ani, you guys go back a long way, right? I mean there's one aspect of yours that comes through. There was a point in time when you two were literally competing for that one spot at what, under 17, under 19 level, as more as the batting side of things you were competing. All through my right? Growing up as a cricketer. I mean the other opener is your third opener. Takali ukandirukkan. Sorry, Arvind. So the Srinivasan also used to compete for the same spots. See, I think that also I reflected. I called Ani and said, Ani, this is what I've written about you. Are you okay? 5-6 years ago I wouldn't have done that. ஏன்னா எனக்கு அது தெரியக்கூட தெரியாது அவன் அது எப்படி அது அஃபெக்ட் பண்ணுன்னு. ஏன்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்னை யாராவது அந்த மாதிரி ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு இஃப் தே புட் மீ இன் அ ஸ்பாட் லைட் அண்ட் ஷோ மீ இன் சம் புவர் லைட், நான் வந்து பெருசாக ரீட் பண்ண மாட்டேன். அவங்க பெர்ஸ்பெக்டிவ் எனக்கு ஓகே, அதில் ஏதாவது மெரிட் இருந்தால் நான் லேர்ன் பண்ணிட்டு போனோன்னு மட்டும். தட்ஸ் த ஒன்லி வே ஐ திங்க். தட்ஸ் த வே ஐ திங்க். அன்லஸ் யாராவது எடுத்து கொடுத்து பார்த்தீங்களா அப்படின்னு சொன்னால் தட் இஸ் ஒரு 10 நிமிஷம் தோணும் எனக்கு. But what I've come to realize is that people are not like that. They're full of emotions, and these are guys I've grown up with. So I called him and said, Ani, இந்த மாதிரி எழுதிருக்கேன்டா அப்படின்னு. ஏய் ஜாலியாக எழுது மச்சான். இதே தான். Ani was the same all through, but Ani was a bully. Yeah. Okay? Yeah. ஓய் ஏய் Ani. அதான் என்னடா அந்த இடத்துல கொஞ்சம் யாரோ பேசுகிறாங்களே அப்படின்னு நினச்சேன் நான். ஆனால் வணக்கம். ஆனால் அது அவனுக்கே தெரியாது, டு பி ஃபேர். ஏன்னா அவன் வந்து எல்லாரையும் எப்படி பார்ப்பான்னா, பிடிச்சி ஓட்டிட்டேன்டா, கிண்டல் பண்ணிட்டேன், ஜாலியாக பார்ப்பான் அது. பட் வி ஆர் ஆல் யூஸ் டு Ani. ஓகே, பட் த ஃபர்ஸ்ட் திங், பர்செப்ஷன் இஸ் ஸோ பவர்ஃபுல். எனக்கு ஃபஸ்ட்டு Aniயை பார்க்கும்போது, ஸ்ரீகாந்தோட பையன் காரில் வந்து இறங்குறான். கார்லாம் இப்போ எங்கள் வீட்டில் எங்கள் தெருலேயே 2 தான் போகும். ஒரு வாரத்துக்கே 2 தான் போகும். Ani காரில் வந்து இறங்குறான். ஸோ யூ கெட் திஸ் நரேட்டிவ் வித்தவுட் ஆக்சுவலி நோயிங் தட் கை, that here is a privileged kid that will do it, but it's not the fact. ஏன்னா நம்ம we all எத்தனையோ பேர் நான் ஃபஸ்ட்டு when I started my YouTube channel, நீங்கள் ஜாலியாக பேசுங்க, பின்ன என்ன ஃபுல் டே கடுன்னு வரப்பாங்க. அந்த மாதிரிலாம் யாரும் இல்லைங்க. சில பேருக்கு வந்து மற்றவங்க சந்தோஷமாக இருந்தால் பிடிக்காது. எப்படி ஒன்று சிரிக்கிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல் ஒன்று இல்லை இருக்கு. எனக்கு ஒரு கிரேசியஸ்ட் ஆஃப் கிரேசி ஃபீட்பேக் என்ன தெரியுமா கிடச்சிது? எங்கேயோ ஒரு காலேஜுக்கு போய் நான் அப்படி ஜாலியாக அப்படி பேசிகிட்டே இருந்தேன். somebody just stood up and they said, நீங்கள் bowling போடும்போது எப்போ பார்த்தாலும் சீரியஸாகவே இருக்கீங்களா, நீங்கள் சிரிக்கவே மாட்டீங்கன்னு நினச்சேன். லைக் டூட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தென் ஐ டோல்ட் ஹிம்,
என்னை ஒருத்தன் போட்டு பொழகிறான், சிரிச்சுனே வாயா இருப்பேன். நம்ம வேலை பொழப்பே தான், அடின்னு அடிக்கிறாங்க, சிரிச்சுனே இருக்க முடியாது. ஸோ இட்ஸ் லைக் திஸ் ரைட். லைக் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சந்தானம் காமெடி பண்ணுறாரு மூவிலன்னா வீட்லேயும் காமெடியே பண்ணிட்டு இருக்க முடியுமா? அது எப்போ பார்த்தாலும் சிரிச்சு அது பண்ண முடியாது யாராலையும். ஸோ இட்ஸ் லைக் த ஹேட் தட் யூ வேர் அவுட் சைட், தட்ஸ் மை ஒர்க். ஸோ விச் இஸ் த ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் கேஸ். வி க்ரூ ஆன் டு பிகம் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அண்ட் இன்ஃபேக்ட் அவரோட நிறைய ப்ராங்க்ல இன்வால்வ் ஆயிருக்கேன். எனக்கு என்ன ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குன்னா 14-16 யாராவது அவன் மேலே ப்ராங்க் பண்ணிட்டாங்கன்னா ஒரு அலாதியான சந்தோஷம் வரும் பாருங்க. அவனுக்கு இருட்ட கண்டா பயம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சில ஐ கால்ட் him and I mean I'm very glad that relationship has blossomed very well. No, எதுக்கு இந்த ஆஸ்பெக்ட் வித் the relationship between Ashwin and Ani எடுத்துட்டு வந்தோம் இந்த ஸ்டேஜில் அப்படின்னா, இட்ஸ் primarily because of the fact that ஒரு ஆட்டோபயோகிராஃபி அப்படின்னு எழுதணும்னா, I remember speaking to one of the famous cricketers. ஆர்கே ஒரு ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஃபீட்பேக் ஆர்கே. நான் ஆட்டோபயோகிராஃபி ஒரு சிலதெல்லாம் படிச்சிருக்கேன். நம்ம யார் ஆட்டோபயோகிராஃபி எதிர்த்து? நான் ஆட்டோபயோகிராஃபிலாம் எழுதல. டு பி வெரி ஃபேர், ஐ ஹவ் ஜஸ்ட் டேக்கன் யூ டவுன் மை லைஃப், மை ஸ்டோரி. கரெக்ட் அஸ்வின். நீ யார் உன் ஸ்டோரி எழுதுறதுக்கு கூட கேட்கலாம். ஐ திங்க் இட் குட் பி அ பவர்ஃபுல் மீடியம் ஃபார் சம்படி டு லேர்ன். கரெக்ட். இல்லை நான் அதை சொல்ல வந்தேன் அப்படின்னா, ஒருத்தர்கிட்ட கேட்டபொழுது, ஒரு கிரிக்கெட்டர் தான் அவர்கிட்ட கேட்டபொழுது நீங்கள் ஏன் ஆட்டோபயோகிராஃபி எழுதக்கூடாது அப்படிங்கும்பொழுது, த ஆன்சர் தட் ஐ கேவ் வாஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். பிகாஸ் ஒரு ஆட்டோபயோகிராஃபி எழுதணும், நம்மளை பற்றி எழுதணும் அப்படின்னா, நம்ம சில பேரை சந்தோஷப்படுத்தியிருப்போம், சில பேர் வருத்தப்பட்டிருப்பாங்க பிகாஸ் ஆஃப் அஸ். சில விஷயங்கள்லாம் சொல்லணும், ஆனால் சொல்லாமையும் இருக்க முடியாது. அந்த ஓப்பன்னஸ் இல்லை அப்படின்னா யூ வில் நெவர் பி ஏபிள் டு ரைட் அன் ஆட்டோபயோகிராஃபி ஆர் சம்திங் அபவுட் யோர் செல்ஃப் அப்படிங்கிற பெர்ஸ்பெக்டிவ் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பட்டுது. பிகாஸ் when you are talking about your relationship with Ani and you having that image of him being a privileged kid, it's not easy for somebody to be on stage and to say that in as many words. That you've taken that plunge is interesting. He is not that, right? No, he's not that. No, I'm saying the fact that he was born to Krishnamachari Srikanth is not his fault. But many of us... Sirigram pare. Hey, Ani, I'm just saying what it is. He's with you. He's with you only. Tomorrow, whatever said and done, that baggage is going to lie on, right? Yeah. People see you like that. Because I remember speaking to Ani about this a lot. I mean, in terms of it's not easy being the son of an established international cricketer. It always weighs you down big time. அவன் கார்ல ஏறி வரல, அப்பா அனுப்புறாரு. Correct. I mean, to be fair, அந்த மாதிரி கண்ணோட்டத்தில் நான் பார்த்தேன்னு நினைச்சேன். I am actually ashamed. ஏன்னா I only got to know him much later. He is a riot to be with. Oh, he is. Okay, வெளியில கூட்டு போனானா சாப்பாடு ஃப்ரீ, எல்லாருக்கும் வாங்கி கொடுத்துருவான். சம்டைம்ஸ் அவனோட போகிறதுக்கு பயம். அவன் பாட்டு எங்கேயாவது நமக்கு மொத்தமாக 150 rupees அலவன்ஸ் கொடுப்பாங்க. இவன் ஒரு வேளை ஐஸ்கிரீம் 150 rupees சாப்பிடுவான். நம்ம கூட நின்று இந்த கடையில் நம்ம சாப்பிட முடியாதுன்னு யோசிக்கணும்ல. இட் இஸ் வெரி. ஆனால் அவன் என்ன பண்ணுவான், எல்லாம் கட்டண்டா, பில் கட்டண்டா போடா அப்படின்வான். அப்புறம் திடீர்னு ஒரு நாள் அவனுக்கு தோணும், இன்னைக்கு நீ தான் பில் பே பண்ணணும். ஐயோ, இன்னைக்கு நம்ம மாட்டணுமா? யூனோ, இட்ஸ் வெரி ஸ்மால் திங்ஸ். பட் வென் யூ கெட் டு நோ சம்படி, that is when you really, ஏன்னா they say ஒரு ஃபேமஸ் லைன் இருக்கு, don't get to know your heroes, you'll be disappointed ன்னுவாங்க. எனக்கு அதனால ஐ ஃபீல் த கிரேட்டஸ்ட் பிளெஸிங் இஸ் எப்படி போனனோ அப்படியே அந்த இடத்துலேருந்து வெளில வரணுங்கிறது தான் என்னோட பெரிய ஆசை. அந்த ஓரளவுக்கு அந்த ரூட்டிங் இருக்கிறது தான் ஐ ஃபீல் இஸ் மை பிக்கெஸ்ட் பிளெஸிங். Just going back to those early days with Ani and the period of time that you stepped out of your home for the first time, right? And what would be under 17 days, first time getting across in a completely different environment. நம்ம பேசுகிற பாஷை மற்றவனுக்கும் புரியல, மற்றவன் பேசுகிற பாஷை நம்ம படித்த மாதிரி இருக்குது, ஆனால் நமக்கு ஒன்றுமே புரியல, பேசவே வரலையே அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல் ஹிந்தியை பற்றி தோணின ஒரு காலங்கள்லாம் இருந்ததில்ல? அதெல்லாம் அந்த டைம்லாம் அணியில் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுள் ஆகிடும். இப்போ அவங்க அப்பா எப்படியோ அதே மாதிரி தான். ஃபேண்டாஸ்டிக். அவங்களால எப்போ பார்த்தாலும் ஹிந்தியில் பேசுகிறேன், அந்த மாதிரி தான் ஆகணும். அவன் யாராவது அது மாதிரி பேசினா, அவன் கிடக்கிறான்டா சும்மா ஏதாவது பேசணும், ஹீல் மேக் யூ வெரி கம்ஃபர்டபுள் இன் தோஸ் ஸ்பேசஸ், ரைட்? அண்ட் அதே மாதிரி we've had some great moments. ஹிந்தி நமக்கு சுத்தமாக தெரியாது. ஓகே, நம்ம ஊர்லேருந்து சான்ஸே கிடையாதுனால ஹிந்தி நீங்கள் பாம்பேலேருந்து வந்திருக்கீங்க. இல்லை, நானும் பத்மா சேஷாதிரி தான். பட் சிம்பிளாக ஒரே 2 வார்த்தையில் முடிக்கணும்னா நம்ம ரகு தாத்தா, அவ்வளோதான். நமக்கு அதிகபட்சமாக தெரிஞ்சது பாக்யராஜ் படத்தில் கற்றுனது மட்டும். பட் என்ன பியூட்டினா, நமக்கு ஹிந்தியே தெரியாதுங்கிறது ஹிந்தியே தெரியாது போடா அப்படி சொல்லலாம். ஹிந்தியே தெரியாது, கொஞ்சம் கற்றுக்கலன்னா கஷ்டம்டா அப்படின்னு என்னைக்கு சொல்கிறோமோ அன்றைக்கி we will really blossom. ஏன் நான் சொல்கிறேன்னா, நாங்கள் திருநெல்வேலியில் ஒரு ரிட்டன் மேட்ச் ஆடுறோம் இருக்கு. அதை என்னால் ஃபுல்லாக கொண்டு வர முடியலன்னு நினைக்கிறேன். புக்கில் ட்ரை பண்ணேன் எவ்வளோ முடியுமோ. ஒரு ரிட்டன் மேட்ச் ஆடுறோம், அன்றைக்கி ஏதோ ஒரு பயங்கர இதுவாகிடுச்சு. அதான் சொன்னேன், இருட்டுனா பயம்னு. ஏதோ ஒரு பயங்கர ஸ்டோரி ஆகிடுச்சு. எல்லோரும் ஒரே ரூமில் படுத்துட்ருக்கோம். எல்லோரும் under 14 எல்லாம் 13 வயசு ஒரே ரூமில் படுத்துட்ருக்கோன்னா அப்போ என்ன பயம் இருந்திருக்கும்னு யோசிச்சு பாருங்கள். அப்போ மோட்டிவேஷ்னல் ஸ்டோரி, ஒவ்வொருத்தராக சச்சின் டெண்டுல்கர் பற்றி பேசுகிறோம். ஒரு கதை எவனோ சொல்கிறான்.
அம்மாவில் இங்கே இருக்கார் கண்ணாடி போட்டுட்டு. ஸோ சச்சின் டெண்டுல்கர் வாஸ் இன் பாகிஸ்தான், ரைட்? இம்ரான் கான் bowled that ball, it hit his nose, it was bleeding. ஸோ இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் ஆயிடுச்சு கதை. யாரோ ஒருத்தர் நின்று வெறியாக சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அப்போ வந்து மச்சான் சச்சின் தெரியுமா உட்காந்தான் ரத்தமா ஃபுல்லாக, சித்து போனாராம், சீக்கா போனா, ஐ திங்க் அனி தான் சொல்லியிருந்தான்னு நினைக்கிறேன். அவர் அப்பா தான் கேப்டன் நினைக்கிறேன். ஸோ யாரோ கிட்ட போயிட்டு சச்சின் கிட்ட வா வெளியே போயிடலாம் அப்படின்னா, அப்போ சச்சின் என்ன தெரியுமா சொன்னாராம், மேக்கெலுங்கா அப்படின்னாராம். அப்படியே எல்லாருக்கும் மெய் சிலுத்துருச்சு. ஓகே, மேக்கெலுங்கா வரைக்கும் தெரியுங்க. ஓகே, அப்படியே கூஸ் பம்ஸ் மொமெண்ட். எல்லாம் ஜஸ்ட் ஓ வா சச்சின்ரா, சச்சின் யார், சச்சின்னா சச்சின். ஓகே, ஒரு 2 minutes 3 minutes ஆயிடுச்சு. ஒருத்தன் வந்து ஏய் என்னடா மெக்கலுங்கா அது என்ன மெக்டானல்ட்ஸ் மாதிரி பர்கராடா? I am not kidding you. So that was so funny that day, but it is a very small facet of who we are. தெரியாது. நீங்கள் திடீர்னு தெரியாதுன்னா, நான் போய் அண்டர் 17 இந்தியா கேம்பில் உட்காந்துட்டு இருக்கேன், ஃபுல்லாக ஹிந்தி, நான் ஃபுல்லாக இங்கிலீஷ். அவன் என்ன பார்க்கும்போது ஐன்ஸ்டைன் மாதிரி பார்க்குறான். பீட்ரு அவன் என்ன ஐன்ஸ்டைன் மாதிரி பார்க்குறான். ஃபஸ்ட்டு நான் ஐன்ஸ்டைனா என்னை சேர்த்துக்கவே மாட்டான் உள்ள. அவன் என்னை சேர்த்துக்க மாட்டாங்க, நான் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கே 15 வருஷம் ஆயிடுச்சு. இன்னொருத்தன் யாரும் அந்த 15 வருஷம் டைம் எடுக்கக்கூடாதுங்கிறது தான் புக்கே எழுதிருக்கேன். ஜஸ்ட் அன்பிலீவபிள். இதுக்கெல்லாம் நடுவில் இந்த ஸ்கூல் அப்படின்னு ஒரு இடத்துக்கு போகிறது உண்டு இல்லை, அப்பப்போ போய் பார்த்த நாட்கள்லாம் உண்டு. அதுவும் ஐ மீன் ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பிகாஸ் என்ன 10th வரைக்கும் பிஎஸ்பிபியா, நானும் பிஎஸ்பிபி தான். ஸோ அங்கே வந்து ஒரு 85 88 அப்படி வாங்கினாலே என்ன படிப்பே வரலையே உனக்கு அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல். எங்கள் அப்பாலாம் என்னடா 58 68 வாங்கடான்னு என்கரேஜ் பண்ணுவார். சி ஆர்கே அந்த மார்க் வாங்குறது, ஸ்கூலில் வார்ன் பண்ணுறது, ஐ திங்க் when the time is right everybody will learn and have that maturity. ஓகே, அது என்னோட லேர்னிங் ஆஃப்டர் கோயிங் இன்டு இன்ஜினியரிங். ஆனால் ஒன் திங் ஸ்டாண்ட்ஸ் அவுட். நீங்கள் திடீர்னு ஒரு வாரம் பூஸ்ட் ட்ராஃபி வந்துடும், இல்லை ஒரு டிஎன்சிஏ டோர்னமெண்ட் வந்துடும். அந்த வாரம் எங்கள் அப்பா தான் வந்து மான்செஸ்டர் யுனைடெட் அலெக்ஸ் ஃபர்கசன் மாதிரி எல்லா மேட்சுக்கும் கமிட்டடாக கூப்பிட்டு போவார். கார்த்தாலும் 6 o'clock எழுந்து அவர் பால் காய்ச்சறதுலேருந்து சாயந்தரம் வீட்டுக்கு பேக்கரி சாமான் வாங்கி வருவார். ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டு அந்த ஒரு வாரம் கழித்து ஸ்கூலுக்கு போவோம் பாருங்கள். ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு இப்படி உட்காந்த உடனே இல்லை ரோல் நம்பர் 9 அப்படின்வாங்க. தெரியும் உங்களுக்கு நம்ம வந்துருக்கோன்னு. ப்ரெசன்ட் மேம் அப்படின்னோடனே வேர் டிட் யூ கோ, நான் லெட்டர் கொடுத்துட்டு தானே போனேன். நின்றுனே இருக்கணும் ஒரு 5 minutes. அவங்க போயிடுவாங்க அட்டண்டன்ஸுக்கு. அப்புறம் கிளாஸுக்கு வெளியில் நின்று உங்களுக்கு நிறைய மரியாதை கொடுப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி எம்பாரசிங் மூமெண்ட்ஸை கிரிக்கெட்டர்ஸாக நீங்கள் டெஃபினட்டாக கோ த்ரூ பண்ணுவீங்க. இன்றைக்கெல்லாம் நிறையா மாறிடுச்சு. நிறைய பேர் ப்ரைவேட் ஸ்கூலிங் பண்ணிவிட்டு கிரிக்கெட் விளாட்றாங்க. ஸோ த டைம்ஸ் வேர் சச். திடீர்னு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, வந்திருக்கீங்களா டு வாட் டு வி ஓ திஸ் அப்படின்வாங்க. அதெல்லாம் கேட்கும்போது அவங்களுக்கு ஜாலியாக இருக்கும். ஏன்னா அவங்க பாவம் வீட்டில் பிரச்சனை வந்திருக்காங்க, நம்ம மாட்டியிருக்கோம். பசங்க முன்னாடி இட் இஸ் ஸோ எம்பாரசிங். ஸோ when you go through, ஐ மீன் எனக்கு அன்றைக்கி எம்பாரசிங் ஆகுது, இன்றைக்கி நினச்சி பார்க்கும்போது என்ன நினச்சேன் நான் சிரிக்கிறேன். So to be fair. Is that where you met Preeti for the first time? Yeah, there are a lot of episodes around it. அதாவது இவ்வளோ நம்ம மேட்சுக்கெலாம் போயிடுவோம் இருக்கே. ஸோ வி கோ ஃபார் ஆல் தீஸ் கேம்ஸ், த டைம் இஸ் ஸோ லிட்டில். எல்லா சைடும் கார்னர் தான், ஸ்கூலில் கார்னர் பண்ணிவிடுவாங்க. எங்கள் அப்பா மேட்ச்சுக்கு கூப்பிட்டு போகிற மாதிரியே இருக்கும். அன்றைக்கெல்லாம் அவர் வந்து பாக்யராஜ் மாதிரி தெரியுவார். அந்த புக்கை எடுத்து அவர் உட்காருவாருங்க பால்கனியில். நான் எங்கே ஏதாவது போயிட்டு இந்த 4 o'clock 6 o'clock விளையாட்டு வரும்போது எங்கள் அப்பா புக்கோடு உட்காந்துருப்பார். அது எதுவும் இதெல்லாம் தொல்காப்பியம் சிலப்பதிகாரம் அதெல்லாம் கிடையாது, ஏன் புக்கு. அதை வச்சு நான் உட்காந்துருக்கும்போது நமக்கு ஷுவராக தெரியும் இன்றைக்கி நைட் ரொம்ப லேட்டாக போகுதுரா அப்படின்னு. 6 o'clockலேருந்து 11 o'clock வரைக்கும் கிளாஸ் எடுப்பார். அவருக்கு எல்லாமே தெரியும். 10th standard வரைக்கும் அந்த இன்னைக்கு கூட அந்த ஆர்டி சர்மா புக்கை வச்சு நீ உயிரை வாங்குவார். இந்த புக்கில் சொல்லி கொடுத்த ஞாபகம் இருக்கா அப்படின்னு. அந்த புக்கை அவர் இன்னும் வச்சிருக்காரு. அவர் அந்த புக்கை இன்னும் வச்சிருக்காரு ஃபார் யர் கைண்ட் இன்ஃபர்மேஷன். அவர் அந்த எல்லாத்தையும் படிச்சுட்டு எக்ஸாமுக்கு அனுப்புகிற வரைக்கும் கூட ஓகேயா இருக்கு. எக்ஸாம் 3 hours வீட்டுக்கு வந்தோடனே அந்த 3 hours நினச்சா எனக்கு கதி கலைஞர். ஆமாம், பின்ன நீங்கள் அதே டெஸ்ட்டு திருப்பி எழுதி காட்டணும். ஓ, மொத்தமாக எழுதியே காட்டணும். எழுதியே காட்டணும். சம்டைம்ஸ் நம்ம சொல்லிட்டோம்னா பிலீஃப் இருக்காது அவருக்கு. நம்ம சொல்லிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவர் டவுட் ஒரு 2 ஃப்ரெண்டுக்கு ஃபோன் பண்ணுவார். ஏய் உங்ககிட்ட கேட்டானா பின்ன கேட்டு முடிச்சுட்டு அதே கடை அதே வாடகை தான். ஆமாம், நிறைய விஷயங்கள். ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நடக்கும்போது என்ன ஆயிடுச்சு, அப்போ வந்து 8th standard 9th standard கரெக்டாக அந்த வாலிப வயசு வரதுக்கு முன்னாடி. ஸோ அப்போ வந்து பிரீத்தி வந்து ஷி கேம் டு அவர் கிளாஸ் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம். நான் வந்து பேசுறதுக்கு 4 வாட்டி யோசிச்சு தான் பேசுவேன். பேசும்போது திடீர்னு வார்த்தை வாய் முழுங்கிடு அப்படின்னு வரும், பேச வராது. ஓகே, அது ஒரு அஸ்வினுக்கு பேச வராதா? அப்போ சரி, இதெல்லாம் அப்போ பழைய சரி அணி கூட தான் கிண்டல் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ. ஓ, ஸோ அப்போ என்ன ஆச்சு, ஒரு தடவை கிளாஸில் அவளோட நோட்ஸை யாரோ திருடிட்டாங்க. அவளோட நோட்ஸை, அதுவும் நோட்ஸை நான் திருடுவேங்கிற டவுட் எப்படி வருது பாருங்கள்.
அந்த நோட்ஸை யார் திருடினாங்கிற ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் படம் நடந்தது. நல்ல நண்பர்கள் இருந்திருப்பாங்களே. எவன் எடுத்தான்னு தெரியல. என்றைக்கோ ஒரு நாள் இல்லாமல் போகிறது. எங்கள் அப்பா நோட்ஸ் அவரே எழுதிடுவார். நான் எங்கே எழுதிட்டு போனோம்? அவர் நோட்ஸ் எல்லா ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு போய் அவர் எழுதின்னு வந்துடுவார். நான் எதுக்கு இவர்கிட்ட எடுக்கணும்? ஆனால் அவங்களுக்கு மேஜர் சஸ்பிஷன் என் மேலே தான். அதுக்கு ஏதோ நடந்திருக்கும் அஸ்வின் முதல்லயே. சும்மாவது உங்க மேல சஸ்பிஷன் வருமா? ஒரு 4 பேர் இருக்காங்க இந்த ரூம்ல, உங்க மேல மட்டும்தான் சஸ்பிஷன் வருது அப்படின்னா இதுக்காக ஒரு ரீசன் இருக்கணும். புலன் விசாரணை விஜயகாந்த் மாதிரி அங்கே விசாரணை நடத்துவாங்க 2 பேஜ் ஃபைல் ஷீட்டுக்கு. இல்லை இது ஏன் புக் அவங்க எழுதின போது அவங்க கிட்ட கேட்டுக்கங்க. Yeah, I mean, just getting back, obviously, to cricket. So, invariably, we have seen you in the early part of the book, only of you as a batter. And the transformation into the bowling side of things, and off spin in particular, adapati, you've given a good, detailed outlook. Just brief us about that. If I'm not wrong, in the book, நிறைய ஒரு 500 பேஜ் கிட்ட வந்தது. அப்புறம் ப்ரூன் டவுன் பண்ணோம். ஸோ அதனால் ஆக்சுவலாக படித்ததுக்கப்புறம் ஏன் 500 பேஜ் இல்லை அப்படின்னு யோசித்தேன், டு பி ஆனஸ்ட். அது சித்தார்த் மோகா பண்ணது. குட்டியாக வச்சுக்கலாம் அப்படி. எனிவே, பட் கம்மிங் பேக் டு இட், ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான கேம் என்னோட லைஃப்பில் அதை மாற்றிடுச்சு. ஸ்கூல் கிரிக்கெட் நாங்கள் விளாடுவோம் சென்ட் பீட்ஸுக்கு. 4 ஆஃப் ஸ்பின்னர்ஸ். இப்போ 2 ஆடுறதில்ல, பட் 4 ஆஃப் ஸ்பின்னர்ஸ். அப்போது நான், கேதார்நாத், விஜய் ராகுல் அண்ட் சிஎஸ் சந்தோஷ், 2 ஆஃப் ஸ்பின்னர்ஸ் ஆர் ஹியர், தி அதர் கை இஸ் நாட் ஹியர். ஸோ அப்போ போடும்போது நான் திடீர்னு ஆஃப் ஸ்பின் போட ஆரம்பித்தேன். அண்ட் தட் வாஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியேஷன் டேஸ். அப்போ வி பிளேயிங் அ கேம் இன் பெங்களூர். பழனி சார் இருந்தார், எல்லோரும் இருந்தாங்க. லாஸ்ட் ஓவர் 6 runs டிஃபெண்ட் பண்ணோம். ஸோ அந்த கேம் நான் டிஃபெண்ட் பண்ணிடுவேன். இட் வாஸ் அ வெரி பிவட்டல் பாயிண்ட். ஐ ஸ்டார்டட் பிலீவிங் தட் ஐ குட் போல். அந்த டைம்லேருந்து டு மூவிங் ஆன் டு ஆழ்வார்பேட் டு ஹவு வாசு ஹெல்ப் மீ டாக்டிக்கலி வித் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் இன் கிரிக்கெட், ஐ டென்ட் பிலீவ் ஐ குட் பி அ bowler. பட் ஒன்ஸ் தட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஹேப்பன், ஐ பிலீவ் தட் ஐ குட் பி. ஒரு நாள் டைனிங் டேபிள் உட்காந்து எங்கள் அப்பா வந்து பேட்டு தான் வாங்கி கொடுத்துருக்காரு. ஷூவெல்லாம் ஷூ பற்றிலாம் கவலைப்பட்டதில்லை. திடீர்னு அவர்கிட்ட வந்து ஒரு பப்பில் பிரேக் பண்ணேன். இன்னிலேருந்து நான் பேட்ஸ்மேன் கிடையாது, ஆஃப் ஸ்பின்னர் அப்படின்னு. அப்படியே பார்த்தாரு, டேய் இவ்வளோ வருஷமாக உன்னை பேட்ஸ்மேனாகவே நினச்சி தானடா வளர்த்தேன், என்னவோ சொல்லிட்டு இருக்கே அப்படின்னு ஃபெல்ட். பட் தட் வாஸ் அ பிரேக்கிங் பாயிண்ட் இன் மை. ஆக்சுவலாக இந்த புக்கில் இருக்கிற ஒன் ஆஃப் த ரியலி நைஸ் திங்ஸ் இஸ் பிசைட்ஸ் வாட் வி ஆல் கேன் ரிலேட் டு, இட் ஆல்சோ டைவ்ஸ் ஸோ மச் இன் டு ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் கிரிக்கெட். நான் ஏன் அதை சொல்கிறேன் அப்படின்னா, திவாகர் வாசுவை பற்றி நீங்கள் பேசிகிட்டு இருந்தீங்க. He has had a huge role in you understanding the idea of spin bowling, of spin particularly, yeah? More tactically, yeah. RK. I think Divakar Vasu was one of those cricketers who didn't scale up to the potential that he could have. Tactically so good, so confident, but I haven't played enough cricket with him at his prime to understand why he didn't make it. But ஒரு சில subtle thingsலாம் he used to teach me, but it came so easily for him. ஈஸியாக சொல்லிட்டு போயிடுவார். இப்போ நான் ஆஸ் அன் ஆஃப் ஸ்பின்னர் திங்க் பண்ணி பார்க்கும்போது, பா இவ்வளோ ஈஸியாக சொல்லிட்டார்ல, அவள் தான் இல்லை லைஃப் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் கொடுப்பாரு. ஸோ டேலண்டட். அண்ட் வாசு புஷிங் மீ ஆன், மீ பிளேயிங் ஃபார் ஆழ்வார்பேட் அண்ட் தென் கெட்டிங் தட் கிளப் ரவுண்டிங் அண்ட் தென் மீ மூவிங் ஆன் டு மை, I think the best mentor till date, which is W.V. Raman. I still call him, I've written about him, he's not in town, but I still call him to talk about some tactical stuff. அவர் சொல்லுவார், we connected instantly. ஒரே ஒரு நிமிஷம், என் ஃபோன் எடுக்கிறேன். பிகாஸ் இன்றைக்கி மார்னிங் தான் W.V. சாரோட பேசினேன். ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி அஸ்வினை மீட் பண்ண போகிறேன், அஸ்வினை பற்றி ஒரு 4 வார்த்தைகள் சொல்லுங்கள் அப்படின்ட்டு நான் W.V. கிட்டே கேட்டேன். ஆக்சுவலாக அவர் சொன்ன பதில் என்ன அப்படிங்கிறத வந்து குவிக்காக சொல்கிறேன். பிகாஸ் ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் ஹிம் டு எக்ஸ்பிளைன் வாட் அஸ்வின் இஸ் இன் ஒன் வேர்ட். ஒரே வார்த்தையில் அஸ்வினை டிஸ்கிரைப் பண்ண சொன்னேன் W.V. ராமன். The word that he sent as a message is hungry, right? And then he expanded on that, saying hungry for knowledge, learning, cricket and excellence. அப்படிங்கிறது வந்து it's a very telling line and really nice of W.V. to have responded the way he did, because I think the relationship between you and W.V. sir is beautiful, isn't it? In the sense that ரெண்டு பேருக்கும் கேள்வி கேட்கறது பிடிக்கும், ரெண்டு பேரும் மூஞ்சிக்கு நேர பதில் சொல்கிறதும் பிடிக்கும். அண்ட் தட் இஸ் வேர் த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் யூ அண்ட் W.V. சார் பிளாசம், ரைட்? எனக்கு ராமன் சார் பேசும்போது நிறையா வந்து ஐயோ சொல்ல முடியாது, ரிஸ்கோ, கேமராலாம் வச்சுருக்கேன். அவர் பேசும்போது ஒன்றும் புரியாது. சம்டைம்ஸ் ஒன்றும் புரியாதுன்னா நீங்கள் சில பேர் டெஃபினெட்லி எல்லாரோட வேவ் லெங்க்த்துக்கும் அது அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்காது. ஒரு நாள் நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு இயர் வந்து ஐ காட் சம் 30 wickets ஆட் இன் 4 games. நெக்ஸ்ட் இயர் ஃப்ராக்சர் ஆகிடுச்சு, 2 game விளாட்னேன். ஐ பிளே 2 games and bowed out. Abhinav Mukund made his debut that year. Third year, ஏதோ we started off, I had a middling year. Fourth season நான் கேம்புக்கு போகிறேன், ஆர் தேர்ட் சீசன் மிட்வே. பின்னாடி போய் bowling போட நின்றுட்டுருக்கேன். ஒரு கோச் வராரு, ஸ்டில் வெரி யங், வெரி என்ன சொல்கிறேன், ஐம்
ஓகே ஜஸ்ட் கோயிங் த்ரூ பட் மை நேம் இஸ் டூயிங் த ரவுண்ட் சிஎஸ்கேக்கு விளாட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு சீசன் இஃப் ஐம் நாட் ராங் வந்தார் அஸ்வின் அப்படின்னாரு சார் அப்படின்னு வாட் யூ வில் பி டிட்டர்மின்ட் பை ஹவ் யூ கோ அபவுட் யுவர் பிஸ்னஸ் திஸ் இயர் அப்படின்னாரு பேசிக்கலி செகண்ட் சீசன் தேர்ட் சீசன் அதோ வாட் யூ வில் பி டிசைடட் பை ஹவு யூ கோ அபவுட் யுவர் பிஸ்னஸ் அப்படின்னா ஒரு கிரிக்கெட்டருக்கு இது புரிய வாய்ப்பே கிடையாது. நானும் அப்படியே பால்லாம் வச்சுட்டு பாலை கீழே வச்சிட்டேன். இவர் ஏதோ நம்மளை பிஸ்னஸ் பண்ண சொல்கிறாரு போல. என்ன பிஸ்னஸ்டா பண்ணுறது அந்த ரேஞ்சில் நீங்கள் கேளு. அணியோட ஹேட் எக்ஸ்பீரியன்சஸ். பட் அவர் சொல்கிற ஒரு வாசகனால திருவாசகம் மாதிரி தெர் வில் பி அ லாட் ஆஃப் சென்ஸ் இன் வாட் இஸ் சேயிங். ஆனால் நம்ம கேட்கணும். நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, இவர் ஏதோ சொல்கிற ஐயோ திட்டுவாரோ அடுத்தது அப்படின்னு பயத்தில் கேட்க மாட்டாங்க. பட் ஐ ஹேட் அ நேக் ஆஃப் நாகிங் ஹிம். ஏதாவது கேட்டே இருப்பேன். அவரும் ஹி வில் பேஷண்ட்லி எக்ஸ்பிளைன். ஏதாவது சில சமயம் அனாலஜிலாம் கடுமையாக கொடுப்பாரு. பட் வெரி இஸ் லைக் knowledge depot. He's got unbelievable knowledge about the game. It's just that we need to again நான் அவரோட கோச்சிங் ஸ்டைல்குள்ளே போல என்னோட ஹங்கருக்கும் என்னோட கேள்விகளுக்கும் பதில் வச்சிருந்த ஒரு ஆள் அவர். இந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் ஒரு வெரி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் anecdote in this particular book actually. I think you were bowling in the netsன்னு நினைக்கிறேன். விஜய் பேட்டிங் அப்போது. ஸோ அஸ்வின் வாஸ் ட்ரைங் இஸ் சொடக் பால் கரெக்டாக. ஸோ அதை ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கும்போது சரியாக விழலை, பந்து ஒழுங்காக விழலை. ஸோ பேட்ஸ்மேன் கம்ஸ் அண்ட் சேஸ் there were few batters who were batting. They come and say என்ன அது ஒழுங்காக விழலை அப்படின்னா நாங்கள் எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது. அது ஒரு கான்ட்ரேரியன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இஸ் வாட் அஸ்வின் மென்ஷன்ஸ் இன் திஸ் புக். அது ஏன் எப்பவுமே பேட்ஸ்மேன் பவுலர் ட்ரை பண்ணும்போது மட்டும் எங்களால் ஒழுங்காக விளாட முடியாது நாங்கள் கிளம்புறோம் அப்படின்னா அதையே மாற்றி யோசிக்கக்கூடாது. நாங்கள் ஒரு விஷயம் ட்ரை பண்ணும்பொழுது நீங்கள் ஏன் நின்று ஆடக்கூடாது அப்படின்ட்டு நெட்ஸே நடுவில் நிறுத்தி டபிள்யூ ராமன்ட்ட ஒரு கேள்வி கேட்டிங்கல்ல. இது நான் எப்படி பார்க்குறேன்னா இட்ஸ் லேண்ட்ஸ்கேப் ஆஃப் த வேர்ல்ட். தட்ஸ் ஹவ் த வேர்ல்ட் ஒர்க்ஸ். வி ஆர் ஆல் கண்டிஷன்ட். இப்போ ரொம்ப வருஷத்துக்கு ரேசிசம் வாஸ் அ திங். இட் இஸ் ஸ்டில் அ திங். இட்ஸ் அ ஹியூஜ் திங். ரேசிசம் ஒரு ஓகே நான் அப்படி அதுக்குள்ளே டீப்பாக போல ஒரு தரப்பு தாழ்த்தப்பட்டிருக்கும், ஒரு தரப்பு மேலே இருக்கும். ஓகே இது மேலே இருக்கிற தரப்போட தப்பு கிடையாது, கீழே இருக்கிற இதுக்கும் தப்பு கிடையாது. பட் த ப்ராப்ளம் ஹேப்பன்ஸ் வென் த ரிவர்ஸ் ஹேப்பன்ஸ். ரொம்ப நாள் கீழே தான் விஜய் சொல்கிற டைலாக் தான். ரொம்ப நாள் கீழே இருக்கிறவன் கீழே இருக்க மாட்டான், மேலே வரும்போது இவனை திருப்பி அடிப்பான். இதுதான் நம்மளோட சொசைட்டியோட ப்ராப்ளமே. இதை நான் இதுக்குள்ளே அடக்கிறேன். ஏன் அடக்கிறேன்னா மை இன்டென்ஷன் இஸ் நாட் டு சே பேட்ஸ்மென் ஹேவ் பீன் superior class and bowlers have been labor class. No, they are very different functionalities within the same sport. So நான் என்ன சொன்னேன், இன்றைக்கி நான் ஆர்கே உதாரணத்தை உங்களை கேட்குறேன். நீங்கள் if you're going to your office, right, you're going to work. உங்களுக்கு முன்னாடி உங்களோட கம்ப்யூட்டர் ஸ்டேஷன் இருக்குது. நீங்கள் உங்கள் வேலையை பண்ணுறீங்க, you're going to get out, right? உதாரணத்துக்கு உங்கள் பக்கத்து பெஞ்சில் உட்காந்துருக்கிறவன் டெய்லி நீங்கள் போகும்போது அங்கே உட்காந்துன்னு இன்றைக்கி என்னெல்லாம் வேலை பண்ண போகிற சொல்லு அப்படின்னு கேட்டால் ஒரு நாள் சொல்லுவீங்க, 2 நாள் சொல்லுவீங்க, 10 வருஷம் சொல்லுவீங்களா? டேய் இப்போ உட்கார்றான் பார்த்துக்கிறேன்னு சொல்லுவீங்கல்ல. அதை தான் நான் சொல்ல ட்ரை பண்ணுறேன். இப்போ நான் போய் bowling போடணும் நெட்டில், நீயும் வந்திருக்க நானும் வந்திருக்கேன். நான் என்ன பண்ணாலும் நீ உங்கள் வேலையை பார்த்துட்டு கிளம்பு அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ அரகண்டாக தெரியுதில்ல. இதை நான் அன்றைக்கி இப்படி சொல்லாமல் இதோட மோசமாக சொன்னேன். நான் ஆக்சுவல் டு பி ஃபேர் அந்த அளவுக்கு மோசமாக புக்கில் எழுதலை. அதுதான் சொன்னேன். The person in the mirror keeps changing because there is only one thing that's constant, which is change. You also understand another perspective. அன்றைக்கி என்னாச்சு, பத்ரியும் மாங்கும் விளையாடிட்டு இருந்தாங்க. அப்போ பத்ரி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் என்னென்னா, ஒரு குழந்தை கூட பால் எடுத்து இப்படி உருட்டி விட்டுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், 2 கையில் பேட்டை வச்சுன்னு அவரோட செட்டப் மாறாமல் காலை ஃப்ரண்ட்டில் வச்சு நிறுத்தி டிஃபென்ஸ் ஆடுவார். பேக் பெஞ்சில் எல்லாம் சரியா கரெக்டாக சொன்னார் பத்ரி. பத்ரி ஒரு ப்ரொஃபஷனல்னா எந்த லெவல்லனா நீங்கள் எது கொடுத்தீங்கனாலும் ப்ரொஃபஷனலாக பண்ணுவார். அதுக்கு 100% ஒர்க் எத்திக்ஸோட பண்ணுவார். நான் பால் கிரிக்கெட் டென்னிஸ் பால்லாம் ரொம்ப நாளாக போடுவேன், புவனேஷ்க்கு தெரியும். அது கிரிக்கெட் பாலில் போடும்போது இட் டசன்ட் ப்ரெஸ் இன்டு யுவர் ஃபிங்கர். ஸோ எங்கள் அப்பா ஆஸ் யூஷுவல் வந்துட்டார், ஐடியா பண்ணி வந்துட்டார். அதனால இந்த பால் நீ டென்னிஸ் பாலில் ரொம்ப நல்லா போடுவேன்னு எல்லாரும் சொல்கிறாங்களே, அஜந்தா மெண்டிஸ் மாதிரியே போடேன் அப்படின்னாரு. நான் நெக்ஸ்ட் டே சரி சொல்லிட்டாரு இப்போ பண்ணி பார்த்தலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் டே போய் இப்படி போட்டேன். அது என் காலிலே பிச் ஆயிடுச்சு. பிச் ஆனவுடனே பத்ரி என்ன பண்ணார், ஃப்ரண்ட் ஃபுட்டில் அப்படி ப்ளேஸ் பண்ணார். சரி ஓகே அக்செப்டன்ஸ் இருக்கு போல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் ஒரு 10-15 பால் போட்டேன். மாங்க் பீங் மாங்க், there's nothing against மாங்க். அவன் அப்படின்னு ஒரு கையில் அடித்தான் ஃபஸ்ட்டு. அப்புறம் 2 கையில் அடிக்காமல் என்ன பண்ணான், பேட் வச்சு இப்படி வச்சான், நிறுத்தினான். தென் he got annoyed. He said, சார் அவன் வேணா தனியாக போக சொல்லுங்க சார், அதுமாதிரி ஏதோ சொன்னான். ராமன் என்னை கூப்பிட்டாரு. தட்ஸ் த பேலன்ஸ் ஐ ரியலி லைக். 2 பேரும் யங். அப்போ மாங்க் என்னோட கொஞ்சம் ஸ்லைட்லி சீனியர். He came to me and said, அஸ்வின் what are you doing அப்படின்னா நான் சொன்னேன், அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுறேன் சார், அஜந்தா மெண்டிஸ் மாதிரி ட்ரை
தட் வாஸ் யாராவது அதை கேட்டிருந்தா இனியே அவன் அஜந்தா மெடிசன் பைத்தியக்காரன் அப்படி தான் யோசிச்சிருப்பாங்க. ஸோ அவர் என்ன பண்ணார், ஐ லைக் இட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நல்லா சொல்லிட்டு தனியாக நெட்டு கூட்டு போயிட்டு இந்த நெட்டு உனக்கு தான், நீ போடு அப்படின்ட்டார். தனியாக ஸ்டம்பை பார்த்து போடு அப்படின்ட்டாரு. போட்டு நானும் ஐ ஆல்சோ காட் பெட்டர் அட் இட். அண்ட் ஒரு 3 மாதம் கழிச்சு எங்கிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார் வை ஹி டிட் தட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, விச் ஐ ஃபவுண்ட் வாஸ் பிரிட்டி அமேசிங். அவர் நான் கேட்ட கேள்வி கூட, இப்போ நான் அதை கேட்டிருந்தேன்னு வச்சுக்கேன், இப்போ உங்கள்கிட்ட கேட்டேன்ல, நீ உன் வேலையை பண்ணுற, நான் என் வேலையை பண்ணுறேன், உனக்கு என்ன பிரச்சனைன்னு கேட்டேன்ல, அந்த கேள்வியை கூட கேட்காம எனக்கு அதை புரிய வச்சார். அவர் என்ன சொன்னார்னா, நீ கேட்குறது தப்புன்னு நான் திட்டல. அவர் என்ன சொன்னார்னா, அவன் டைமை நீ வேஸ்ட் பண்ணுற அப்படின்னாரு. எனக்கு புரிஞ்சிச்சு. எனக்கு புரிகிற மாதிரி அவர் பதில் சொல்லணும், அவ்வளோதான். நான் ஒன்ஸ் ஐ எம் கன்வின்ஸ்ட், ஐ எம் ரெடி டு அக்செப்ட் தட் ஐ எம் ராங். ஐ நீட் டு பி கன்வின்ஸ்ட். That's a fantastic quality to have, actually, just to ask questions and then go with the rationale. But because you mentioned Badri, I mean, Badri and you played so much of cricket together in Tamil Nadu and beyond. So in terms of him operating with you, that itself is fascinating, Badri, because he's a good player of spin and he respects you as a spinner and values you immensely as a spinner. So அந்த மாதிரி ஒரு captain இருக்கிறது. I'm just trying to gravitate to different captains that you've also operated with. நான் வந்து இந்த புக்கில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் போடவே இல்லை, நான் இவங்களெல்லாம் தேங்க் பண்ணுறேன் அப்படின்னு ஒரு ஹம்டி நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் போடலை. ரீசன் என்னென்னா, ஃபஸ்ட்டு யாரையா மறந்துடுமோன்னு பயம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் அது நான் கிடையாது. ஐ ஷோ கிராட்டிடியூட் த்ரூ ஆக்ஷன்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பெக்ட். யார் எனக்கு ஃபோன் பண்ணாலும் irrespective of where I have got in my life, I will definitely make sure that I respond and speak to them properly, like whoever I was those days, those years ago. That is why my way of showing gratitude and absolute respect and staying in the game. எனக்கு பத்ரி மேலே அதான் ஏன் இதை சொல்கிறேன்னா, நீங்கள் மேலே வரணும் அப்படின்னா லைஃப்பில் somewhere you have to go. Every one of those stones in your life need to be carved perfectly. அது யார் காவ் பண்ணுறாங்க, யார் கரெக்டாக பண்ணுறாங்கன்னு உங்களுக்கு அன்றைக்கி தெரியாது. இன்றைக்கி நான் நினைக்கும் போது எவ்ரிதிங் வாஸ் அ பிளெஸிங். எனக்கு பத்ரி ஃபஸ்ட் அந்த சீசனில் கேப்டனாக இல்லாமல் வேறு யாராவது இருந்திருந்தா ஐ குட் ஹவ் லாஸ்ட் மை வே. நிறைய பேர், ஐ மீன் there were thoughts around பத்ரி நாட் பீயிங் கிரியேட்டிவ், அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். ஆஸ் அ கேப்டன் ஒரு ஸ்பின்னருக்கு இன்னி தேதிக்கு நீங்கள் ஒரு டெஸ்ட் மேட்ச்லேயே பால் இப்படி போட்டு 2 ஷாட் தலைக்கு மேலே போச்சுன்னா ஓவர் கட் பண்ணிவிடுவாங்க. பத்ரி விடாமல் அவரோட ஒரே ரேஷ்னல் தான், நீ தூக்கி அடித்தா பரவாயில்ல, கட் அடிக்க விடாது, இவ்வளோ தான். நீங்கள் தூக்கி அடிக்காத வரைக்கும் போட்டுனே இருக்கலாம். ஒரு ஸ்பின்னருக்கு ஃபார்மேட்டிவ் இயர்ஸில் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் டு போல் வால்யூம்ஸ் ஆஃப் ஓவர்ஸ். நான் அதனால் பத்ரி தான் தூக்கி அடிச்சா பரவாயில்ல, தூக்கி மேலே போட்டுனே இருப்பேன், அவர் ஓவர் கொடுத்துட்டே இருப்பார். ஸோ தட் ரியலி ரிஃபைன்ட் மீ அண்ட் ஐ வாஸ் வெரி தேங்க்ஃபுல். அது எனக்கு எப்போ புரிஞ்சதுன்னா, மச் லேட்டர் இன் மை கரியர் as to அவ்வளோ வால்யூம்ஸ் ஓவர் பண்ணதுனால my awareness on the game got better. அதே மாதிரி கேரக்டர்ஸ் at different stages in your life as a cricketer வந்திருக்கா இல்லையா? Say for example, somebody like Gautam Gambhir is again somebody that you immensely respect for the way he plays spin and for the way he respects you as a bowler. Because at different times, I think உங்கள் புக்கில் வந்து கிளியராக பண்ணியிருக்கீங்க, ஒரு நெட் பவுலராக போய் ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் கிரிக்கெட்டர்ஸ்க்கு போடும்பொழுது, நல்லா போட்டப்பா, என்னப்பா கேவலமாக போடுறேன், இந்த மாதிரி எதுவுமே வராது, ரைட்? ஏதோ போடுறான் பையன், பாலாடணும், கிளம்புறான் பையன், அவ்வளோதான் இருக்க போகுது. பட் somebody like a Gautam Gambhir at a very different stage in your cricketing career almost took a great liking to you in the way you are and the way you bowled, இல்லையா? I think Gautam is a very misunderstood person. Again, you would have seen, if you had seen my Kutti stories with him, you would have realized that he's very different. Other than, again, same thing of problem of perception. He's a fighter. நம்ம லைஃப்பில் ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் என்னன்னா, நம்ம யாரையாவது ஒருத்தர் ஹீரோவாக நினச்சிருப்போம், மற்றவங்க எல்லாரையும் வில்லன் ஆக்கிடுவோம். ஸ்போர்ட்டில் ஹீரோ வில்லன்லாம் கிடையாது சார். ஸ்போர்ட் இஸ் a learning. Sport is a form of expression. There are no heroes and villains. This is not a movie to have a narrative. And Gautam Gambhir is a competitor. Why do we all play sport? நாங்களாம் விளையாண்டு நீங்கள் சம் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் இன்டென்ஸ் மேட்ச் யாருக்கு தெரியுமா நடந்திருக்கோம் என் லைஃப்பில்? எனக்கும் புவனேஷ்க்கும் அகேன்ஸ்டா. ஐ வில் நாட் கிவ் அன் இன்ச். அவனுக்கு பேட்டே பிடிக்க வராது, அவனுக்கு ஹீல் ஆல்சோ நாட் கிவ் அன் இன்ச். அவன் என்னதான் பண்ணுவானா, கேட்ச் பிடிக்கிறதுக்கு அவனோட பர்முடாவை பெருசாக போட்டுன்னு வந்துடுவான், கேட்சை பர்முடாவில் பிடிப்பான். டேய், so I really like that form, and Gautam Gambhir is like that. He is a fighter. He is just unbelievable, and அவனோட hunger and want not to lose. Sir, சில பேர் சிரிக்க மாட்டாங்க, அப்படிதான். அதுக்காக என்ன பண்ண முடியும்? he is just unbelievably good at what he does. So I have massive respect. எனக்கு வந்து என்னோட ஃபர்ஸ்ட் சீரீஸில் நான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபுல் சீரீஸ் ஆடுறேன், 2 years தண்ணி மட்டும் தூக்கினேன். அதுக்கப்புறம் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ஃபுல் சீரீஸ் பிஃபோர் த வேர்ல்ட் கப் அகேன்ஸ்ட் நியூசிலாண்ட் gives so much confidence. I was not used to somebody beyond my state giving me that sort of confidence before. MS Dhoni and Gambhir were the first. How different was MS Dhoni? Because I mean, நம்ம வந்து சென்னை சூப்பர் கிங்ஸை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் எழுதியிருக்கீங்க, that you've been a part of Chennai Super Kings, you won championships with Chennai Super Kings.
Mahendra Singh Dhoni as a captain for you, how was it? It was an evolving relationship, RK. 2008ல நான் யாருன்னே தெரியாது எம்எஸ்க்கு. 2008ல நான் யாருன்னே அவருக்கு தெரியாதுங்கிறதுனால ஐ மேட் இட் மை லைஃப்ஸ் கோல். நிறைய பேர் நாங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து தான் மஞ்சள் துணி போட்டுன்னு உட்காந்துருக்கோம். அணி இருக்கான், நிறைய அணி அங்கே இருக்கும். ஏன்னா நாங்கள் நிறைய பேசியிருக்கோம் அதை பற்றி. ஸோ அப்போ நடக்கும்போது என்னோட ஒன்லி கோல் ஃப்ரம் 2009லேருந்து எப்படியாவது தோனி விக்கெட்டை எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல எடுத்துடணும், இதுதான் கோல். இப்போ இப்படி ஒரு கோலோடு இருக்கிறவன் ஆப்வியஸ்லி அந்த மாதிரி ஒரு கான்டெஸ்ட் வரும்போது பைத்தியக்கார மாதிரி தான் பிஹேவ் பண்ணுவோம். நாங்கள் வி ஆர் பிளேயிங் அ சேலஞ்சர் ட்ராஃபி. ஓகே, ஐ திங்க் இட்ஸ் தேர் இன் தட் நினைக்கிறேன். ஸோ வி பிளேயிங் அ சேலஞ்சர் ட்ராஃபி. ஐ போல் அண்ட் அன்பிலீவபிள் ஸ்பெல். இப்போ கூட ஞாபகம் இருக்குது. இப்போ எம்எஸ் எப்படி ஸ்ட்ரகிள் த்ரூ அ ஸ்பெல் இன் நாக்பூர். இப்படி ஆடும்போது கேட்டில் போகும் பால், போல்ட்ரா அப்படின்னு நினைக்கும் போது ஸ்டம்புக்கு இவ்வளோ மேலே போயிடும். அந்த இப்போ கூட அந்த பால் அங்கேயே ஃப்ரீஸ்டாக இருக்கே மெமரியில். ஓகே, இட்ஸ் சச் அ ஹியூஜ் மூமெண்ட் ஃபார் மீ. அண்ட் ஐ போல் மை ஸ்பெல் 10 overs 30. ஐ டோன்ட் கெட் எம்எஸ் அவுட். ஆனால் இஷாந்த் சர்மா bowlingல ஹி பிளேஸ் அ கட், ஐ ரன் அக்ராஸ், டைவ் அண்ட் டேக் அ கேட்ச். ஓகே, டைவா அப்படின்னு கேட்காதீங்க, அப்பா டைவ் தான். ஸோ ஐ டேக் அ கேட்ச், ஐ செலிப்ரேட் லைக் கிரேசி. அடுத்த நாளோ ஏதோ அபி வந்து சொல்கிறான், வி ஆல் ஸ்டே இன் த சேம் ஹோட்டல். அபி கம்ஸ், ஹேய் என்னடா கேட்ச் பூஸ்ட் அப்படி பண்ணுற, என்ன நினைப்பான் எம்எஸ், ஏன்டா இந்த மாதிரிலாம் தாட்டு போடுறீங்க, அப்போல்லாம் யோசிக்கலடா. அண்ட் தென் ஐ கெட் him out in the final. From then on, I think he saw somebody with skill and the relationship matured. I thought, அதாவது எம்எஸோட ஒரு ரெகுலர் கேரக்டர் ட்ரேட் அண்ட் குவாலிட்டி என்னென்னா, எப்படின்னா இது நாங்கள் அடிக்கடி பேசிக்கிறது தான், எம்எஸ் தோனி நீங்கள் ரேஸுக்கு ரெடி இல்லை, குதிரை இல்லைன்னா உங்களை ஓட வைக்க மாட்டோம். ஹீ நீட்ஸ் டு நோ யுவர் அ ஹார்ஸ், பட் ஒன்ஸ் ஹீ நோஸ் யுவர் அ ஹார்ஸ், நீயே எப்பா என்னை விட்டுருப்பா அப்படின்னு சொல்கிற வரைக்கும் ஆடுறப்போ. தட் இஸ் எம்எஸ் தோனி. ஹீ பிலீவ்ஸ் இன் யூ. He will make you run the race until you are tired and say, I am not coming. And he's one of those characters who gives extreme levels of beliefs. Yeah, because I remember in the book and the game you've mentioned, where you had doubts about the kind of delivery that you should have bowled or you should bowl, but you backed out from your strength and you bowled something different and things did not go according to plan. He did not immediately come and talk to you about that. He gave you time, he gave everybody time, and then spoke to you about that particular delivery that you could have used. இல்லையா? இது எல்லாமே வந்து வீட்டோட ப்ராப்ளம். என்னாச்சு, நாங்கள் we were playing Victoria Bush Rangers in South Africa. So the game was a super over. டை ஆயிடுச்சு. அன்றைக்கி ஞாபகம் இருக்கும், அணியும் விளாட்றோம் அந்த கேம். நாங்கள் எல்லோரும் விளாட்றோம், நான், அணி, மாங்க், பத்ரி எல்லாரும். ஸோ எல்லாம் ஹடிலில் நின்றுட்டே இருந்தோம். சூப்பர் ஓவருக்குள்ளே போயிடுச்சு. எங்கள் அம்மா அடிக்கடி சொல்லுவாங்க, நீ கேட்டு போடுறா, கை தூக்கி சொல்லு. நானும் கை தூக்கி நான் போடுறேன் சார் அப்படின்னு. டு பி ஃபேர், ஆல் த கை ஸ்டாண்டிங் தேர், யாரும் போடுறேன்னு சொல்ல, நான் போடுறேன்னு சொன்னேன். அவன் பார்த்தோன்னே நீ போடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேட்ரு ஓவர். எம்எஸ் தோனி கை தூக்கணும், பால் கொடுத்துட்டு போயிட்டே இருந்தேன். நானும் போட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் பால் டீசென்ட் பால், ஏதோ ஸ்டம்ப் பக்கத்தில் போயிடுச்சு. அடுத்த பால் ஹசி ஒரு செம ஷாட் அடிச்சான், டேவிட் ஹசி. தென் ஐ ஸ்டார்டட் bowling குவிக் went for 22 runs, we lost the game. மேட்ச் முடிஞ்சோடனே he said only one thing, உங்ககிட்ட வேரியேஷன் இருக்கு, you should have backed yourself doing it. And that is one line. இப்போ பார்த்தாலும் அவருக்கும் வயசாயிடுச்சு, எனக்கும் வயசாயிடுச்சு, உன் வேரியேஷன் தான் உன்னோட ஸ்ட்ரென்த்னு வர பார்த்து. ஐ கைண்ட் ஆஃப் ஃபீல் a little bit of a fatherly figure when he says that. And that stuck with me. ஆனால் என்னன்னா, I failed him so miserably that night, but yet the next game he gave me the opportunity to bowl in the same 17th over. And it was the game defining over. I got 2 wickets, ended up being the player of the tournament. ஏன் இதை சொல்கிறேன்னா, several, Badri included, saying, everybody needs to play those roles right for you to go this far in life. And I am indebted and have maximum gratitude for every one of those occasions. And I mean, while we are on the subject of captains, you've been a captain yourself. And early learning, கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி you were talking about Abhinav Mukund. That's one of your early learnings, yeah? Because as a captain, you went out and said, when you were playing for Tamil Nadu, when Abhinav was the vice captain at that point in time, you said something to the extent of, correct me if I'm wrong, அதாவது ரன் அடிக்கல அப்படின்னா வந்து தெரியாதா இருக்கே. அப்போ எனக்கு தெரியாது, மீடியாலாம் நல்லவங்கன்னு நினச்சிருந்தேன். அப்போ தெரியாது எனக்கு. நான் கதையை முடிச்சிடறேன். அதாவது அபினவ் முகுந்தே இருந்தால் கூட ரன் அடிக்கலைன்னா ட்ராப் பண்ணுவோம். அபினவ் முகுந்த் அப்போ வைஸ் கேப்டன், கரெக்டாக? இதானே வந்து ப்ராட்லி வாட் இட் வாஸ். அண்ட் இட் கைண்ட் ஆஃப் பிகேம் ஸ்லைட்லி பிக், இல்லையா? ஸ்லைட்லி பிக்லாம் இல்லை, வச்சு ஸ்கூல் பண்ணிட்டார் ராமன். ஸோ சி என்ன ஆயிடுச்சு ஆக்சுவலாக, பாலா அண்ட் ஐ ஹேட் அ கிரேட் ரிலேஷன்ஷிப். பாலா வாஸ் வித் டெக்கன் கிரானிக்கல் தென். ஸோ அவர் என்ன பண்ணார், யூஸ்வலாக ஃபோன் பண்ணி ஆச்சு இன்டர்வியூ எடுக்கலாண்டா அப்படின்னு சொல்லுவார். அன்றைக்கி இன்டர்வியூன்னு சொல்ல அவர். அப்போ வந்து there was a player called Satish in he was playing for Indian Bank. He was there in the squad. அனியோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு. ஸோ அப்போ வந்து he was there. Ani was in good form. Ani was opening the batting and Abhi was playing. Abhi wasn't making runs.
எனக்கு அது ஸ்ட்ரைக்கே ஆகல. பாலா கொஸ்டின் மீ அபவுட் அபினவ். என்னடா அவனை என்னடா பண்ண போகிறீங்க? ஐ யூ கோயிங் டு கிவ் தட் கைஸ் நேம் இஸ் எலின்னு கூப்பிடுவோம். ஸோ எலி சான்ஸ் கொடுக்க போகிறீங்களா? அதெல்லாம் இல்லைனா ஈவன் இஃப் இஸ் அ வைஸ் கேப்டன், ஸோ இஃப் இட் டசன்ட் பர்ஃபார்ம் வில் ஹேவ் டு லுக் அட் தி ஆப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். தெரியல, நாங்கள் ஏதோ அகர்தாலாவில் இருந்தோம். அப்போலாம் அகர்தாலாக்கே இன்டர்நேஷ்னல் கால் தான் வரும், நார்மல் கால் வராது. ஸோ நெக்ஸ்ட் டே வந்து டக்குன்னு டோரில் நாக்கு. ராமன், வாட் த ஹெல் அப்படின்னாரு. என்ன சார் ஆச்சு? இல்லை, இந்த மாதிரி நீ எழுதியிருக்க, ஹவு கேன் யூ ஜஸ்ட் லெட் கோ ஆஃப் யுவர் வைஸ் கேப்டன்? படித்தா பாலா ஃபுல்லாக எழுதிட்டாரு. அப்புறம் நான் என்னண்ணா இப்படி பண்ணிட்டீங்க, என்னை வச்சு செய்கிறாருண்ணா. டேய், அது நான் அப்படியே நீ இன்டர்வியூ நினச்சேன், நான் எழுதிட்டேன்டா அப்படின்னாரு. அன்றைக்கி தான் எனக்கு தெரிஞ்சது கேட்கணும். ஐ மீன் தட்ஸ் மை ஏர்லி டோசேஜ், ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஆஃப் கேப்டன். அப்புறம் தானே வென்ட் டு அபி அண்ட் செட், லுக் அபி, ஐ திங்க் ஐவ் செட் திஸ், இட்ஸ் அவுட் இன் த மீடியா, பட் ஐம் சாரி, you're going to play. I felt like I was having a personal conversation. I didn't expect it to be in the interview. Look, but I'm very sorry. I really hope you go on to make a big score tomorrow and we end up winning. But if you're hurt, I'm sorry. Again, I can't change the fact that he is hurt. But from my side, I wanted to make sure that I paid for my mistake. Truth be told, he went the next day, got 100, we won the tournament. So my intention, again, like you said about these stories, Siddharth asked me, some of the publishers asked me, this makes you look very vulnerable. Okay, it does. But what is a human being without being vulnerable? Who is not? Yeah. So I think if you call yourself being strong, the greatest strength is to show your vulnerability and what you've gone through, your own conundrums in your head, which is what will refine somebody else when they learn from your experience. We are closing in almost an hour of conversation. I think with Ashwin, I can go on forever, to be honest, because Ashwin is that kind of a personality. Maybe the final part, very quickly, in the World Cup patti pesirome. I mean, that's like the beautiful way that you've gone ahead and described what it was to be a part of that winning side. It ends pretty much with how you got back home and whatnot and stuff. That journey would have been surreal, right? I mean, World Cup squad announce பண்ற வரைக்கும் எல்லாருக்கும் வருவோம், வரணும், வந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு ஜோனில் இருப்பாங்க. பட் it was that kind of a zone, right? I mean, when till the time you actually saw, you had, people telling you that you may be around there, but not necessarily absolutely in it. அந்த மாதிரி ஒரு ஜோன்லேருந்து தான் வேர்ல்ட் கப் ஆரம்பிச்சதா, you being a part of the squad and therefore doing what you did. நல்ல ஸ்டோரி, இதை கேரி பண்ணல ஆக்சுவலி புக்கில். அப்படியா? ஆமாம், ஆனால் வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்டோரி. அப்போ வந்து எனக்கு இப்போ கூட MS Dhoni doesn't use a phone. அப்போ வந்து MS Dhoniக்கு ஒரு ஃபேஸ்புக் அக்கௌண்ட் அது பார்த்தேன். இருக்காதுல, எனக்கு தெரியும், அது இருக்கு, நான் மார்க் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஆமாம், நம்ம ஆட் பண்ணோம் ஃப்ரெண்ட்ஸா. ஆமாம், இருக்கு. ஸோ என்னாச்சு, 2 வருஷம் தண்ணி பயங்கரமாக தூக்கிது, சூப்பராக தூக்குவேன். கேட்கறதுக்கு முன்னாடி எலக்ட்ரால் கலந்துருவேன். ஓகே, அது வந்து நல்ல அணியும் சூப்பராக பண்ணுவோம், அணியும் பின்னுவோம். அதெல்லாம் அது நாங்கள் 2 பேர் வேறு அமேசிங் காசிப். அதெல்லாம் ஒரு நாள் டெஃபினெட்லி when we are 60-70 we will talk about என்ன அணி. சரியா? ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் டேரிங்காக சொல்லலாம் அதை, இஃப் திஸ் இஸ் நாட் டேரிங் இனஃப். ஸோ அப்போ என்னாச்சு, நல்லா சச்சின் பாஜிலாம் கை தூக்கினாலே கிட்ட போயிடுவேன், தாலெல்லாம் எடுத்துன்னு போயிடுவேன் அந்த மாதிரி. ஸோ வேர்ல்ட் கப் செலெக்ஷன் கிட்ட வருது, நம்ம எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னு ஒரு ஃபீலிங் வந்துருச்சு. இப்போ என்னாச்சு, சவுத் ஆஃப்ரிக்கா டூரில் இருந்தோம், we were playing 5 ODIs. அதில் ஐ திங்க் யூ காட் சம். அப்போ வந்து அந்த 5th ODIயில் அது வரைக்கும் நமக்கு சான்ஸ் வரல, ஒரு பால் கூட ஃபீல்டிங் கூட வரல. வரும், மேட்ச் ஜெயிச்சிட்டோம், டோர்னமெண்ட் தான் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு நினச்சின்னு வெயிட் பண்ணிட்டே இருந்தேன். இப்போ சடனாக என்னாச்சு, எப்போதுமே இந்த 12th மேனுக்கு கடங்காரம் முரளி விஜய் தான் போவான். அன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ணால், மேலே வந்து அவ்வளோ தூரம் செஞ்சுரியனில் மேல் வரைக்கும் போனோம் ரெஸ்ட் ரூமுக்கு, அவன் போயிட்டான். ஸ்ரீசாந்த் வரவே இல்லை கீழே. நான் மட்டும் இப்படியே உட்காந்துனேன் இப்படி வெளில. திடீர்னு எவனோ வெளில வந்துட்டான், ஃபீல்டிங் கூப்பிட்டாங்க. நான் போன ஃபஸ்ட்டு பால் ஓங்கி ஹஷிம் அம்லா புல் அடிச்சாரு, ஷார்ட் ஸ்கொயரில் கேட்ச் விட்டேன். ஐயோ, நம்ம bowling பண்ணல, பேட்டிங் ஆடல, ஃபீல்டிங் ஒரு பால் போனால் கேட்ச் வருது, விட்டுட்டோம், முடிஞ்சு போச்சுரா, க்ளோஸ்ரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஊருக்கு கிளம்பி வந்தாச்சு. வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு நாள் எதிர்ச்சியாக ஏதோ லீக் மேட்ச், ஐ டோன்ட் நோ வாட் இட் வாஸ், சும்மாடியே ஃபேஸ்புக்கில் ஈவினிங் ப்ரௌஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன். திடீர்னு MS Dhoni ஆன்லைன் வந்துருச்சு. ஃபோன் நம்பர்லாம் கிடையாது, வீட்டுக்கெலாம் கால் பண்ண முடியாது. ஹாய் அப்படின்னு மெசேஜ் அனுப்பிச்சேன். அவரும் ஹாய் அப்படின்னு. நான் இஸ் திஸ் த ரியல் அக்கௌண்ட் அப்படின்னேன். வாட் டு யூ வாண்ட் அப்படின்னாரு. இவர் தான் ரியல். நான் உடனே குட் டு பி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னேன். அவர் உடனே பி ரெடி ஃபார் த வேர்ல்ட் கப் அப்படின்னாரு. அவ்வளோதான், எங்கே போய் அடுத்து இது யார்கிட்ட சொல்கிறது? ஏப்பா ஒரே ஒரு வாட்டி சொல்லிட்டுப்பா, ரியல் தானேப்பா, நீ தானேப்பா, பி ரெடி ஃபார் த வேர்ல்ட் கப்.
இல்லை எவனாவது ஃபேக் அக்கௌண்ட் வச்சுருந்தான்னா அப்போ வேறு அந்த 6 கூட்டிலே ஃபேக் அக்கௌண்ட் வைப்பாங்க. ஸோ நான் பாட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு யார்கிட்ட சொல்கிறதுன்னு தெரியல. எங்கள் அப்பாட்ட சொன்னால் 10 கேள்வி கேட்பார். அவன் சொன்னதே ஒரு லைன். அதுக்கு பயந்து சொல்லவே இல்லை. அப்புறம் பேப்பரில் பாலாலாம் கங்க்ராச்சுலேட் பண்ணார். அப்போ ஹி ஸ்டில் இந்த மீடியா. அப்புறம் ஸ்குவாட் அனௌன்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஷீப்பிஷாக இவன்ட்ட நாஸ்ட், நீங்கள் தானே ஃபேஸ்புக்கில் சொன்னீங்க, கரெக்டாக வந்துட்டல ஸ்குவாடில், ஓகே இப்போ இவர் அக்கௌண்ட் தான். But just to pick and choose on that fielding aspect, Ashwin, அந்த ஃபீல்டிங் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து சின்ன வயசுல இருந்தே, I mean, it in the sense that there was a perception about you, and the book also dives deep into how you desperately wanted to show that, you know, I'm not as bad as you guys make it out to be. அப்படிங்கிற ஒரு aspect, it was the vulnerability and the thought process, perceptionல இந்த ஃபீல்டிங் அப்படிங்கிறது forms a very central point of your narrative, yeah. It does, but I also hope it gives them a relief by the end of it. See, the எப்படின்னா there are opinions that are formed on you. There are certain layers that are there. இதெல்லாம் வந்து நான் கண்டிஷனிங்னு சொல்லுவேன். சிலதெல்லாம் பிஹேவியரல் கண்டிஷனிங், சிலதெல்லாம் அவ்வளோதான், ஒன்றும் பண்ண முடியாது. இட் டேக்ஸ் அலாங் வித் யூ ஃபார் எவர். இப்போ நான் நாளைக்கு வந்து இப்போ எங்கள் அப்பா வந்து சொல்லுவார் அடிக்கடி, அவர் வந்து கவாஸ்கர், ஜிஆர் விஸ்வநாத் அந்த காலத்து ஆள், அவர் என்ன சொல்லுவாருன்னு சொல்ல, அவரை வச்சு நான் யூடியூப் சேனலில் 1 minute ஷார்ட்ஸ் போட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க, வைரலாக போகும். அதெல்லாம் நான் வெளில சொல்ல முடியாது. சம்டைம்ஸ் அவர் பையனை பற்றி யாராவது மாதிரி சொல்லிட்டு அவர் ஏதாவது சொல்லுவார், நான் ஜாலியாக சிரிச்சுப்பேன், பக்கோடா சாப்பிட்டே சொல்லுவேன். தேர் இஸ் நோ பாயிண்ட் இன் திஸ் ஹோல் வைட் வேர்ல்ட் ஆஃப் ட்ரையிங் டு ப்ரூவ் சம்படி ராங். In this era of social media, we continue doing it. Somebody was messaging me somebody put a comment the other day. Although I was doing my YouTube show, as usual we predict something, and he said, you predicted Mumbai Indians to be number 2. Ha ha ha. படித்தேன், ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாமா வேணாமா 2 வாட்டி யோசித்தேன். Then I said, yes, I am allowed to be wrong. I am glad you are happy that I am wrong. It's time now you get on the bike and get things right. ஏன்னா we all fight to be right. We all are happy that somebody else is wrong. இப்படி இருக்கிற ஒரு கம்யூனிட்டியில் யூ டோன்ட் ஹேவ் டு வே பீப்புள்ஸ் ஒப்பீனியன்ஸ் தட் ஹார்ட். ஏன்னா ஐ நோ வாட் ஒர்க் ஐ ஹவ் புட் பிஹைண்ட் த டோர்ஸ் டு ப்ரூவ் எவ்ரிபடி ராங். பட் இட் கிவ்ஸ் யூ ஜாய். ஆஃப்டர் அ பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் இட்ஸ் a useless journey. Let me quickly finish that World Cup part as well with you, Ashwin, before I probably open it for about 2 or 3 questions, if you're okay with it. World Cup அப்படிங்கும்பொழுது, I mean, there were certain points during the World Cup when you were used judiciously, yeah. And there were a journey of that World Cup, and also a particular episode with a Gary Kirsten, how he managed you as an individual when he sat you down to talk about what he did with you. And there were a quick aspect that you've spoken about in the book. See, I think there was certain amount of clarity. One of the reasons why MS didn't play me leading up to the World Cup was because of the novelty factor. Ana வந்து I was too young, and MS is never that sort of a communicator to come and tell you இதுதான். But eventually I figured it out. I got to know that they will use me. In fact, I was going to play that game against Pakistan. Previous day பயங்கரமாக டியூ வந்துருச்சுன்னு சொல்லிட்டு they said, okay, we'll go with that extra fast bowler. The whole World Cup surrounding all this noise happening, and we won that game. நிறைய பேர் அழுதுந்தாங்க. எனக்கு ஏன் அழுறாங்கன்னு புரியல. எனக்கு அழுக வரல. எனக்கு வந்து it just happened. Everything was happening in a very quick span of time. அப்போ வந்து Gary was also celebrating. Suddenly he called me aside and said, listen, I don't think we've done justice by your talent over the last couple of years. You waited your time. But make no mistake, take this from me, your work ethics, what you do, everything, you will achieve far greater things. I'm only upset that I will not be a part of it. So Gary officially resigned with me first, and then only announced the resignation outside. But it was very surprising. Gary வந்து in all fairness, in those 2 years, என்கிட்ட ஒரு 100 lines தான் பேசியிருப்போம். கரெக்டாக 100 lines தான். Gary was a man of very few words. An outstanding human being. I think for the whole effort that everybody put, 6 World Cups, இன்னைக்கு வந்து the urge, என்ன ப்ராப்ளம்னா இந்தியாவோட growth in cricket பார்த்து the world is, to be fair, the cricketing fraternity is not all that happy, okay? I can keep going on and on. But now the whole narrative of us saying எல்லாமே இருக்குது, 10 years ட்ராஃபி இல்லை அப்படின்னு சொல்ல பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப சிரிப்பு வருது. ஏன்னா சச்சின் டெண்டுல்கர் மாதிரி ஒரு ஆளே 6 வேர்ல்ட் கப் ஆச்சுங்க ஒரு வேர்ல்ட் கப் ஜெயிக்கிறதுக்கு. So I think it was a culmination of all those good people and their efforts for decades which got us that World Cup. Sachin Tendulkar அப்படிங்கறனால I thought I just will end with Sachin Tendulkar. Sachin Tendulkar means the world to you, right? Growing up and then being a part of Sachin Tendulkar எங்க வீட்ல ஷேடோ கிரிக்கெட்ல அவுட் ஆனதே கிடையாது.
அந்த பாகிஸ்தான் டெஸ்ட்லயும் அவுட் ஆகல. ஐயோ ஒத்துக்கவே அங்க சென்னை சேப்பாக்கில் அவுட் ஆயிருக்கலாம், வீட்டில் அவுட் அப்பா ஆயிருக்கலாம். அம்மா கேட்டிங்கன்னா சொல்லுவாங்க, அவங்க ரெண்டு பேரும் தூங்கிட்டு இருப்பாங்க. அவங்க தூங்கிட்டாங்கன்னா எனக்கு அது செம்ம ஹாப்பி டைம். ஏன்னா அவங்க தூங்கிட்டாங்கன்னா ஹாலில் போய் நின்றுவேன். நின்றுட்டு நானே ஷேடோ கிரிக்கெட் இமேஜினேஷன் டோனி கிரே காமெண்ட்ரி கொடுத்துட்டு நானே சச்சின் 100 அடிச்சுட்டே இருப்பார். சச்சின் எங்கள் வீட்டில் 1200 அடிச்சிருக்காரு. அப்புறம் பார்த்து அவர் எங்கள் அப்பா செம்மையாக கிண்டல் பண்ணுவார். இவன் ஒருத்தன் வெளியே விட்டா சாட்டர்டே சண்டே தூங்கலான்னு பார்த்தா அங்கே போய் கிரிக்கெட் ஆடி அவன் யாரை இப்போ கமெண்ட்ரி கொடுக்க சொன்னது உள்ளேருந்து வாய்ஸ் வரும். ஐ மீன் மை மாம் ஒன்லி யூஸ் டு ஹேவ் அ ஹாலிடே ஆன் சண்டே. ஷி வாஸ் ஒர்க்கிங் அட் HLL. ஸோ அது அவங்களுக்கு ஒரு மெனஸாக இருந்திருக்கும். ஏன் இன்னைக்கு என் பொண்ணு ஒரு 10 கேள்வி கேட்டாலே அம்மா கொஞ்ச நேரம் இருமா அன்றைக்கி ஃபுல் டே காமெண்ட்ரி சண்டே மத்தியானம்னா யோசிச்சு பாருங்க. Right, I'll tell you what, I'll just wrap this particular session with a lovely line from the foreword that has been written by Rahul Dravid. It is such an impact actually on me when I was just going through this book. Because எனக்கு இந்த புக் லான்ச் அப்படிங்கும்பொழுது ஒரு புக்கை வச்சுன்னு புக்கிலேருந்து ஒரு பேராகிராஃப் படித்து மக்கள்லாம் கேட்குறதுங்கிறது I don't think that's me. But just this one particular line, I just want to read it for you. His love for the game, as in Ashwin's love for the game, is not merely about finding success. His love for the game is not merely about finding success. It is about elevating an art form. அதாவது ஒரு இண்டிவிஜுவல் அந்த ஆர்ட்டை வேறு லெவலுக்கு கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு இண்டிவிஜுவல் அப்படின்ட்டு ஒரு லெஜெண்ட் ஆஃப் த கேம் எழுதியிருக்காரு அப்படின்னா ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு யூ அஸ்வின். You're simply one of the very best. Thank you so much for this wonderful piece of work. Thank you, of course, Siddharth Monga as well. I mean, he's just a wonderful writer. I mean, I didn't thank Siddharth. Yeah. It's a very unique choice. Now, it's a great choice. Just one more minute. Please. So I tried writing this book. I wanted to trace down the journey. I had the outline. And என்னோட ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் ஸ்கூலில் படித்தவன் அவனே he writes a few books. So tried. Didn't quite get அந்த ஒரு இது இல்லை, எசன்ஸ் இல்லை. So I just went going around. Then I saw Siddharth. Siddharth had written some amazingly critical pieces about me. ஸோ ஐ தாட் இவன் தான்டா மாட்டினான்டா, நம்மள மாதிரியே சர்காஸ்டிக்காக வேற பேசுகிறான். ஸோ ஐ திங்க் வி ஷுட் கிவ் இட் அ ட்ரை அப்படின்னு ட்ரை பண்ணது. சித்தார்த் வாஸ் வெரி ஹெசிடென்ட். ஐ செட் ஐவ் நெவர் ரிட்டன் அ புக் அப்படின்னாரு. ஐ ஆல்சோ நெவர் டன் ஒன். ஸோ லெட்ஸ் கிவ் இட் அ ட்ரை. Hopefully I think you guys will like it. And most importantly, I don't want, a lot of people, media guys ask me, is it a motivating book அப்படின்னா? I think the biggest joke I've heard is motivational speech or motivational books, because no person that has come to me and said I will motivate you has ever motivated me. The stories just happen in front of you. And I would really think if people are going through this book, go through it like probably you would, or one of your kids would, or one of your brothers would, or your neighborhood child would. I think there will be a lot of learnings. Not that I'm suggestive learnings. Some learnings which I have gone through in my life. And do make sure that if you're having children who are growing up into the landscape of wanting to achieve big things in this country, are equipped to do so, especially in the medium of communication with different languages. Lovely, lovely. Just opening the floor for about quick 2 to 3 questions if you have. எப்பவுமே அந்த முதல் கேள்விக்கு தான் வெயிட் பண்ணோம். ஒன்று வந்துச்சுன்னா அப்புறம் டன்னு. Any questions from anywhere? அதோ. Yes, please. Yeah, sure. I just wrote it down. Oh, yeah, sure. What is the one most important aspect necessary to be successful in cricket as a cricketer in India? Is it patience, or is it talent, or is it the support of the family? And just 1 second. Hi, Annie, I know your dad very well, if he's still here. So I need a picture with you and Ashwin to send it to your dad. I'm from Mysore. It's not a definitive answer that I can give for this question. I think the support system is incredibly crucial. But having said that, I think a lot of cricketers in this country come from backgrounds that don't have the support system also. But I think understanding the ecosystem of this country is very important, because you must realize your child is walking out of your house into a society which is largely controlled by you for the first stages, and then he moves on to a society where it's haywire, because you get people from different backgrounds doing different things. Imagine, I'm just giving this as a story, imagine somebody like a Yashasvi Jaiswal. He's come hell bent, he's gone hell for leather to do things in his life. And your child might have gone to a convent and he might have to come through. You need to compete with Yashasvi Jaiswal. So I think getting down to that finest of detail to ask him to be competitive on keeping him hungry or her hungry, keeping him or her hungry is extremely critical.
Yeah. Yes. Yes, yes. இது கொஸ்டின் இல்லை, சாரி, ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு டேக் 2 minutes பிகாஸ் இது குட்டி ஸ்டோரின்றதுனால ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு சே கப்புள் ஆஃப் வெரி குட்டி ஸ்டோரிஸ் அபவுட் அஸ்வின். First thing, I saw Santosh showed me one small para Achu in the book about Ramesh writing about you. My brother-in-law Sridhar had told about Ashwin to me, Ashwin the batsman. So I used to follow him in the first division circuit as a reporter, but my ill luck, I always only saw him bowling. Then Ramesh called me one day. I don't know whether you remember, Achu, you equaled Sharat's record of 4 consecutive hundreds in TNCA first division. I don't know whether you remember it. So I had written about that, and then Ramesh had called me. I used to write a Saturday column for him in Chennai Chronicle. So he said, extraordinary time vechirukanda indha paiyan batting அப்படின்னு. So I had written about it, and then அதை படிச்சுட்டு அச்சு had called lazy and told ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ணா என்னை பற்றி நீங்கள் எழுதிருக்கீங்க அப்படின்னு. உடனே ரமேஷ் எனக்கு ஃபோன் பண்ணான், மச்சான் எனக்கு அச்சு ஃபோன் பண்ணான் இன்னைக்கு, நான் ஏதோ அவனை பற்றி நல்லா எழுதியிருக்கேன், நம்ம என்ன எழுதியிருக்கேன் அப்படின்னு. அது ஃபஸ்ட்டு. ரெண்டாவது வந்து வித் சீகா சார், ஐ மீன் நான் நிறைய பேர்கிட்ட சொல்லினே இருப்பேன், நான் ஜேர்னலிஸ்ட் ஆகி என்னோட நிறைய சக்ஸஸுக்கு காரணம் வந்து சீகா சார், நிறைய ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காரு. நான் ஸ்போர்ட்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட்குள்ளே வந்ததுக்கு ஒரே காரணம் அச்சு தான். அதில் வந்து இங்கே தான் நீங்கள் கை தட்டணும் ஆக்சுவலி. இஸ் ஹெல்ப் மீ இன் அ பிக் வே. பட் எனிவே இது வந்து சீகாஸோட என்னாச்சு, பிரக்யான் ஹோஜா வாஸ் செலக்டட் வென் ஹர்பஜன் சிங். எப்பவுமே ஒரு லாங் டூர் பார்த்தீங்கன்னா ஹர்பஜனுக்கு எப்பவுமே ஒரு வயிற்று வலி வரும், ஏன்னா அதை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கவும் முடியாது அதை. ஸோ அது என்ன ஆயிடுச்சா, அவருக்கு வந்து அவனுக்கு வந்து 2வது டெஸ்ட்டுக்கு அப்புறமோ என்னமோ 3வது டெஸ்ட்டுக்கு அப்புறம்னு நினைக்கிறேன், இங்கிலாண்டில் வயிற்று வலி பாவம் அவனுக்கு. ஸோ பிரக்யான் ஹோஜா வாஸ் செலக்டட். நான் அடுத்த நாள், ஐ மீன் ஐ வாஸ் ஒன் ஆஃப் த வெரி ஃபியூ பீப்புள் ஹூ கேன் வித்தவுட் நாக்கிங் கேன் கோ இன் டு சீகா சர்ஸ் ரூம். ஸோ நான் அடுத்த நாள் காலத்தால் ஒரு 10 மணிக்கோ அதுக்கோ 10 மணிக்கோ 11 மணிக்கோ உள்ளே போயிட்டேன். சார் என்ன சார் பண்ணியிருக்கீங்க, நம்ம பையன் ஆஃப் ஸ்பின்னர் இருக்கான், அவனுக்கு உடம்பு சரியில்லை, நீங்கள் ஒரு லெஃப்ட் ஆர்ம் ஸ்பின்னர் அனுப்பிச்சிருக்கீங்களா சார் டூருக்கு அப்படின்னு. உடனே சீகா என்ன பண்ணார், அவரோட ஸ்டைலில் அஸ்வினுக்கு ஃபோனை போட அப்படின்னாரு. நான் ஏதோ ரொம்ப சூதிங்காக பேச போகிறேன் அப்படின்னு நினச்சிட்டு நான் ரொம்ப அப்பாவியாக ஃபோன் பண்ணி அச்சுவோட நம்பரை பண்ணி கொடுத்துட்டேன். செம்ம கத்துறாரு அச்சுவை, நீனா அவனை ரெக்கமெண்டேஷன் காமிச்சே நீ கரெக்டால அப்படின்னு. அச்சுக்கு ஒன்றுமே புரியல. அவன் சார் நீங்கள் கொஞ்சம் பாலாண்ணா கிட்ட ஃபோன் கொடுங்க. அண்ணா என்னையா கத்துறாரு ஒரு, நான் உங்ககிட்ட எதுவுமே சொல்லியண்ணா. உடனே அப்புறம் சீகா ஆக்சுவலி சொன்னார், அங்கே கண்டிஷன்ஸ் ரொம்ப கோல்டு, ஃபிங்கர் ஸ்பின்னர்லாம் ரொம்ப ஈஸி கிடையாது, அவன் பாவம் புதுசாக வந்துன்னு இருக்கான், மார்க் மை வேர்ட், அவன் வெஸ்ட் இண்டீஸோட டெபியூ பண்ணுவான், 100 டெஸ்ட் ஆடுவான் பாருன்னாரு. சீரியஸாக சொல்கிறேன். அண்ட் தேங்க்ஸ் டு சீகா ஐ வெண்ட் ஆன். அண்ட் லாஸ்ட் என்னோட ஒரு திஸ் இஸ் அபவுட் அஸ்வின் வென் ஐ டாக். இது வந்து எல்லா இடத்துலையுமே நான் துபாயில் சொல்லியிருக்கேன், பாம்பேயில் சொல்லியிருக்கேன், அஸ்வினுக்கு எதிர்க்க சொல்லியிருக்கேன். 2008 வந்து டெக்கன் சார்ஜர்ஸ் பீட் சிஎஸ்கே. ஸோ வி ஹேட் அ பார்ட்டி. அப்போ நான் டெக்கன் சார்ஜர்ஸ்னால வி வேர் இந்த சேம் குரூப்னால ஐ வாஸ் கம்மிங் அவுட் அண்ட் அச்சு வாஸ் சிட்டிங் இன் த சோஃபா பார்க் ஷெரட்டனில் லாபியில். டைம் வாஸ் அரௌண்ட் 12க்கு மேலே ஆகிடுது. என்னடா ஆச்சு இங்கே உட்காந்துருக்க அப்படின்னா, இல்லைண்ணா சான்ஸ் கிடைக்குமா என்னன்னு தெரில. நெக்ஸ்ட் டே எங்கள் 2 பேருக்குமே ஃப்ளைட்டு. ஐ வாஸ் ஃபாலோயிங் சிஎஸ்கே தட் இயர் ஃபார் டிசி. ஸோ இஃப் யூ ரிமெம்பர் அச்சு, இட் வாஸ் யுவர் ஓல்டு ரெட் I-10. நான் வீட்டில் விட்டுறேண்ணா அவங்கள, யூஸ் டு லிவ் இன் ஆரேபுரம். ஸோ வி வெண்ட். டைம் வாஸ் அரௌண்ட் 12:30. கார்லேயே உட்காந்து ஒரு 2:30 2:45 வரைக்கும் பேசியிருந்தோம் நானும் அஸ்வினும். அப்போ ஐ டோல்டு அஸ்வின், இந்த ஐபிஎல் சான்ஸ் எல்லாம் பற்றி நீ கவலைப்படாத, நீ ரஞ்சி ட்ராஃபியில் நல்லா பண்ணினே இருந்தனா யூ வில் கெட் இன் டு தி இந்தியன் டீம், இதில் வர பைசா மட்டும் தூக்கி பேங்க்கில் போட்டுக்கோ அப்படின்னு. பட் அஸ்வின் டோல் மீ ஒன் திங், ஐம் கோனா எண்ட் வித் திஸ். அண்ணா அப்படி இல்லை, லேண்ட்ஸ்கேப் மாறுது, ஐபிஎல் பர்ஃபார்மன்ஸ் வில் பி பிவிட்டல் டு கெட் இன் டு ஈவன் த டெஸ்ட் சைட் அட் ஒன் பாயிண்ட் அப்படின்னு. நல்ல வேலை எனக்கு தெரியாது, அவனுக்கு அன்றைக்கி தெரிஞ்சிருந்தது. ஆனால் 100 டெஸ்ட் ஆட் ஜோ, கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். Sorry again. இந்த மாதிரி moments வரும்போது I can't miss it. Anyway, thank you Jay. I forgot to mention her. She's been பின்னாடிலேருந்து இருந்து பப்ளிஷரையும் மேனேஜ் பண்ணி என்னையும் மேனேஜ் பண்ணியிருக்காங்க இத்தனை வருஷமாக. 3 years in the making for this book. See, நான் சீகா சார் வராதனால I couldn't mention this. சீகா சார் வந்து நம்ம ஸ்டேட்லேருந்து வந்த ஒன் ஆஃப் த வெரி ஃபியூ க்ளீன் ஹார்ட்டட் பீப்புள் நான் பார்த்து. அதாவது வந்து யாருக்குமே அவர் வந்து
என்னோட இது மட்டும் தான் சொல்ல முடியும். இந்த இதே இன்ஸ்டன்ஸில் தான் அடுத்த தடவை என்னை எங்கேயோ பார்க்கும்போது நான் சிஎஸ்கேல டீமுக்குள்ளே வந்ததுக்கும் அவர் தான் காரணம். அது எழுதியிருக்கேன் புக்கில் இருக்கு. அவர் ஏதோ ஆக்சிடென்டலாக ஏதோ பேசப்போ என்னை டீமில் எடுத்தாங்க. அப்படி தான் நடந்துச்சு. அணி வந்து அவர் வந்து ஒரு நாள் என்னடா உன்னை டீம்லலாம் எடுக்கலையா அப்படின்னாரு. சார் நீங்கள் தான் சார் செலக்டர். ஆமாம் ஆமாம், இன்னும் என் பையன் டெய்லி எனக்கு செலெக்ஷன் பண்ண தரலன்னு சொல்லின்னு இருக்கான். அணி வந்து டெய்லி எடுக்கலையாங்க. நான் என்ன ஒன்றும் புரியலையா எனக்கு, எடுக்கிறேன் அவன் சொல்லியிருக்கான் அப்படின்னு. இந்த மாதிரி இது வரைக்கும் ஒரு செலக்டர் பேசி நான் அதுக்கு முன்னாடியும் கேட்டதில்லை, அப்புறமும் கேட்டதில்லை. அவர்கிட்ட எதுவும் நின்று சொல்லக்கூட முடியாது. சார் அப்படின்னா எல்லாம் நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னாரு. அப்புறம் சார் அப்படி இல்லை சார், நான் அணி சொல்லிட்டான் அப்படின்னு. நான் சொல்லவே இல்லை சார் அவன்கிட்ட. ஸோ வெரி ஆக்சிடென்டல் ஸ்டோரி. அவர் வந்து ஏதோ பண்ண போய் ஏதோ சீஃப் கெஸ்ட்டாக வந்தார். சீஃப் கெஸ்ட்டாக வந்துட்டு டப்புன்னு சொல்லிட்டாரு, என்ன இந்த பையன் எடுக்கலையா அப்படின்னாரு. இப்படியே எல்லாரும் ஒருத்தர் பார்த்தாங்க. சரி எடுக்காதீங்க, உங்கள் நஷ்டம். ஆமாம். ஸோ ஐ மீன், Yeah, I mean, such a lovely hearted person actually. Chika sir, any question from please. Yeah, do you want to? I've got one here. Hi, I'm Shweta from Your Story, an online publication. So you know, one of the very few thinking cricketers in the game today. Sometimes you've been even criticized for overthinking. But do you think you can ever approach the game differently? Like, let me just go and bowl today. I'm not going to think about it. Have you ever thought you could approach it differently? it's very sad that these two parts are connected. The one thing I will do, certainly if I have to live this journey again, is to manage my perception better, which I've learned over the last 6 years much better. We need to understand two things, and unfortunately the sports journalism in this country hasn't gone that far. Neither is broadcasting. We are talking about a sport where there are two different things that happen. Science புரிஞ்சவங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக தெரியும் இது. One part of the game is bowling, which is an action. You initiate the action, and the other part is a reaction. And there is another reaction to that reaction, which is fielding. So there are three facets of the game which are totally not connected to one another. And when they say a bowler is overthinking, unfortunately a bowler is destined to be at the mercy of a leader who has never bowled a ball in his life for a living. And this is mostly a bowler's life. இப்படி இருக்கும்போது it is very unfair to pass a judgment that a bowler is overthinking, because that is his பொழப்பு. To be a batsman, you don't have to think. இது ரெண்டுத்தையும் டிஸ்டிங்விஷ் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு லைஃப்பில் இட்ஸ் டேக்கன் சம் டைம். ஏன்னா நான் வந்து என்னோட பேட்டிங்கில் எக்கச்சக்கமாக ட்ரை பண்ணதுனால தான் ஐ காட் பெட்டர் ஆஸ் அ bowler. And because I tried so much is why I sold myself short as a batter by about 2,000 runs. And I know this, but I am ready to bargain for this trade. Okay, because one is a subconscious activity and the other is a conscious activity. And when I am bowling, ma'am, for all due respect, I only think when I practice. And I am in the action when I am inside the game, because you practice for that so that you can be subconsciously activating your skills in a game. So this level of understanding has been a problem for me, and I at least don't talk about it so vocally very often anymore. Lovely. That just about wraps things up. I'm sure you have more questions, but that just about wraps things up. Thank you so much, Ravichandran Ashwin. Superb இருந்தது. ஒரு 2 hour இன்னும் பேசியிருக்கலாம், ஆக்சுவலாக பேசினே இருந்திருக்கலாம். But I think this is a small matter of unveiling your book as well. Yeah, small matter. Thank you once again.